మొదటిగా బ్రదర్ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ యువర్ టెస్టిమనీ. మీ యొక్క సాక్ష్యంతో ఆరంభించుకుందాము క్లుప్తంగా. ప్రాబ్లీ మొదటిగా మీ యొక్క రక్షణ అనుభవంతో కెన్ యూ షేర్ యువర్ సాల్వేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ బ్రదర్? Brother, actually I am coming from a Christian family only. So right from my childhood, of course we are basically, my mother is a Catholic. She is converted from other community, and my father is a what you call Lutheran. We are coming from a Lutheran background. My grandfather is a Lutheran pastor actually. But they both do not have this work of salvation. వాళ్ళకు రక్షణ అనుభవం లేదు ఆ టైంలో. When I was very young, one man of God came and gave the word in one night. So both our parents accepted the Lord Jesus Christ. That I was very young at that time, maybe 2-3 years at that age. So later we started going to our fellowship only. So that's our family background. And right from the childhood, I was brought up in my father was a very good believer and also good Bible spokesman, and also very actively one of the elders in those times in the church. I'm coming from Kadapa district, from Kadapa. So we are at 5 o'clock only. We used to get up and I used to play harmonium, and we are all 5 brothers and 3 sisters. So we all used to get up and sing and pray. And we used to sing songs. We used to have family prayer, both in the morning and the night time. సో ప్రతి సాయంకాలం ఉదయాన్నే మమ్మల్ని చూసి చాలా మంది లేచేవాళ్ళు. ఆ రోజు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా మిస్ అవుతే మమ్మల్ని అడిగేవాళ్ళు, ఈరోజు పొద్దున్నే పాటలు పాడలేదేంటి. లైక్ దట్ వి ఆర్ ఆల్ బ్రాట్ అప్. వి యూజ్డ్ టు అటెండ్ ఎవ్రీ మీటింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ హౌస్. Our fellowship is 5 kilometers away. In those days we used to walk. And when it starts at 9, it ends by 2 o'clock. From there again we used to walk down like that way. So but in the year 1969, I was in Hyderabad, and one afternoon God spoke to me very clearly that you make sure of your salvation. Otherwise, if you die today, where will you go? So that some voice came when I was alone in the house in Hyderabad. So then I was very much frightened. Till that time, of course, I was appearing to be as a believer, but the work of salvation has not taken place. On that day, I given my heart to Lord Jesus Christ. And in 1971, I got baptized. And from there onwards, life went on. And of course, since I've been brought up ఇంట్లో ఆయన భయభక్తులు కలిగి పెంచబడినాను కాబట్టి I was leading a very true Christian life. So very systematically. So like that it went on, and I got a government job and I used to work in government also. And in the year 1986, I got married. And later we moved to Hebron in Hyderabad. So this is in brief about but I was a very timid, means I used to play keyboard in at the time we used to have like harmonium in the Church of God, the Assembly of God. And we used to attend campaigns, OM campaigns, many OM campaigns we attended. And at the time, Brother Buxing, still I have got the notes. When Brother Buxing was speaking, I used to take notes. I used to take everybody's notes. When Brother Buxing comes and preaches and goes away, my father used to ask us everybody, what you have learned. So like that we used to write. So by that way, I have a very clear knowledge about Bible, but I never recognized myself. Even when I got married also, my father-in-law is an elder in Hebron Church. Till his death, nobody knows that there is a preacher within me. So only for the last 5-6 years only I have been, because I know about everything, but since this is not my place, I am not being brought up here. So I was very silent. So then somebody spoke to me, you are coming from the good family, why don't you preach? One day they have put me
in one Sunday service posted somewhere else. So like that it started, of course. And yes, brother, this is my testimony. Simple. బ్రదర్స్ మీరు పరిచయం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కదా. So it is 1989, 12th May. That is my date of what is that? My day of salvation. యా బ్రదర్. సో మీరు మీ యొక్క పరిచర్య గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కదా, దయచేసి ఇంకా యొక్క పరిచర్యలో మీ యొక్క అనుభవాలు, ఈ యొక్క 5-6 సంవత్సరాల్లో దేవుని యొక్క నమ్మకత్వము ఎలా ఉంది, ఈ యొక్క 5-6 సంవత్సరాల్లో ఆ యొక్క అనుభవాలు కొన్ని పంచుకుంటారు కదా. బ్రదర్ యాక్చువల్లీ మామూలుగా చెప్పడం ఏమంటే, నేను ఇంతమంది పిలిచినా కూడా ఐ నెవర్ ఈస్ టు గెట్ ఆన్ టు దిస్ పర్టికల్ స్టేజ్, మీన్స్ pulpit right from childhood. Somehow I don't like. But when my uncle died, then afterwards I started taking ministry from abroad. But when I first posted to an assembly on Sunday, the next day telephone came from the assembly, please don't send that brother, because that was my first preaching. Then after 1 year, they themselves used to ask me, please send that brother only. Like that. First time ఆ బ్రదర్ ఎందుకు పంపించారు, ఆయనకి ఏం రాదన్నారు. తర్వాత ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఆయనే పంపించండి, మాకు ఎవరు వద్దన్నారు. అట్లా అనమాట. సో దట్ వాస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. Of course, I used to pray and I used to meditate. I used to take notes and all. I had కొంచెం మంచి ఐడియా ఉండేది. But to some extent I practiced Christian life also. My aim was, unless you practice, you have that life, don't preach. So అనే ఒక తలంపు ఉండేది. I had unless you are practicing in that way, then only you have to preach. Otherwise you should not preach. అందుకనే నేను I have been waiting for my time. It has taken very more years. కాబట్టి that is very faithful. We started slowly unraveling the mysteries of Bible. Now I know how to meditate and how to take messages from God. And of course, there are many experiences. Now I am 67 years of age. I can't tell everything in a nutshell. But Lord was very faithful to me, even though many times I have fallen. He used to lift me up. And still I am being used. I think I am being used. Yes. Sure, brother. Yeah, that's good. Yeah. ఒకటి ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పారు, ప్రాక్టీస్ బిఫోర్ యూ ప్రీచ్ అని, రైట్? సో దట్ ఈస్ మిస్సింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ మోస్ట్లీ. బట్ యా, సో తర్వాత ఈ యొక్క మినిస్ట్రీ గురించి విన్నాము, మీ యొక్క రక్షణ అనుభవం గురించి విన్నాము. మీ యొక్క అనుదిన జీవితంలో ఆర్ ఇన్ యువర్ పర్సనల్ లైఫ్ దేవుని యొక్క నమ్మకత్వం, ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ హౌ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ గాడ్స్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్. బ్రదర్, కెన్ యూ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు బ్రదర్? మచ్ ఏం లేదు, నా గురించి నేను ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసేవాడిని కాదు. నేను ఎవరు ఇష్టం దేవుని దగ్గర ఎప్పుడు నేను అడిగేవాడిని కాదు. కానీ ఎప్పుడన్నా అడిగితే మాత్రం తప్పకుండా దేవుడు చేసేవాడు. కానీ దట్స్ ఎ వెరీ రేర్ థింగ్. ఎప్పుడో ఒకసారి నా గురించి నేను ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయలేదు. కానీ ఇన్ మెనీ అకేషన్స్, ఎన్ని చెప్పాలో వస్తున్నాయి చెప్పడానికి. సో దేర్ ఆర్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఐ ఫేస్డ్. When I was working in government also, I worked in a very bad atmosphere. But I used to feel inside, but I never used to tell before God. What that is, these small things, why I should disturb God? Like that I used to think. Of course, I used to pray for so many others and so many things, but I never prayed for myself. But one by one, God, ఒక్కొక్కటి దేవుడు అవసరాలు ఎరిగి ఎన్నోసార్లు చేసిన. వెరీ మిస్టీరియస్లీ థింగ్స్ మూడ్. ఏమని చెప్పాలి, చాలా ఉన్నాయి. సో మెనీ టైమ్స్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ జెంటైల్స్ అమంగ్ అదర్ రిలీజియస్ పీపుల్. దే ఆర్ వెరీ జెలస్ ఆఫ్ మీ. దే నెవర్ యూస్ టు మేక్ మీ టు కమ్ అప్. లైఫ్లో పైకి రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు. కానీ ఐ వాజ్ సో హంబుల్ అండ్ I was so regular. But in everything, whatever I touch, God made it gold. So slowly people recognize this fellow has got some power working behind him. Like that they thought. Sometimes people also asked me, what is the secret behind you? Like that.
So I used to tell Christ is my savior who is behind me. Like that, there are many experiences, brother. I can't quote now, but God was very faithful to me. To that extent, I can tell that if you ask, God will definitely do. That I can tell. Yeah. Okay, brother. So then I think we'll get into our questions. మనకి కొన్ని రోజులుగా క్వశ్చన్స్ వస్తా ఉన్నాయి. వి బిన్ పోస్ట్పోనింగ్. సో విల్ టేక్ దోస్ క్వశ్చన్స్ నౌ. మొదటిగా మన ప్రశ్నలు తీసుకుంటే మొదటిది, మనం ఏదైతే ఈ యొక్క కోవిడ్ ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నామో, కెన్ ఐ సే దట్ దిస్ ఈస్ ఎండ్ టైమ్స్, ఇవి చివరి రోజులు అని మనం ఊహించవచ్చా ఈ యొక్క కోవిడ్ ని బట్టి, పరిస్థితులను బట్టి? సో ఇది మీరు ప్రశ్నలోనే ఇంకొక ప్రశ్న ఉంది. ఎండ్ టైమ్స్ అనేది బ్రదర్ యాక్చువల్గా బిలీవర్కి ఎండ్ టైం వేరు, ఇస్రాయేలీలకు ఎండ్ టైం వేరు. ఇది మీరు ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒలివల కొండ పైన కూర్చున్నప్పుడు ఆ శిష్యులు అడుగుతారు, ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతుంది, నీ రాకడకు సూచనలు ఏంటి, యుగ సమాప్తికి సూచనలు ఏంటి అని అడుగుతారు. నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం నా డిస్కోర్స్ లో చెప్పిన, నీ రాకడకు సూచనలు ఏంటి, యుగ సమాప్తికి సూచనలు ఏంటి. ఓకే, సో ఒక విశ్వాసి చూడాల్సింది ర్యాప్చర్ గురించి, సెకండ్ కమింగ్ గురించి కాదు. కాబట్టి మీరు అడిగిన ఎండ్ టైమ్స్ అనేది మరి కరెక్ట్, మీ క్వశ్చన్లోనే క్వశ్చన్. కాబట్టి ఎండ్ టైమ్స్ అనేది మరి ఎవరు క్వశ్చన్. సో ఎండ్ టైం విశ్వాసకైతే ప్రభు రాకడ, అది ఎండ్ టైం. లేకపోతే అతను చావు, అతను చనిపోతాడు. ఇశ్రాయేలీలకు రెండవ రాకడ, ఎండ్ టైం అంటే అది అనమాట. అంటే ది ఎండ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ గవర్నమెంట్. లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ టేక్స్ ఓవర్ ది గవర్నమెంట్. యాక్చువల్ బైబిల్ ప్రకారంగా ఎండ్ టైం అంటే వెన్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ స్టార్ట్స్ రూలింగ్ ఫ్రమ్ జెరూసలేం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ గవర్నమెంట్. ఎండ్ టైమ్స్ అంటే అది. కాబట్టి ఈ కోవిడ్ అనేది యేసు ప్రభువు చెప్తూనే వచ్చాడు, కొత్తదేం కాదు ఇది. ఉదాహరణ, తన ప్రజలను విడిపించాలంటే అదొక పద్ధతిని నేను చెప్తాను. విశ్వాసులను చాలా మందిని ఈ రోజు రేపు తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు దేవుడు. కాబట్టి ఒక కార్యం చేసేటప్పుడు తన ప్రజలకి ఇలాంటి తెగులు వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఉదాహరణ, ఐగుప్తులోంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు తెగులుతోనే బయటకు వచ్చినారు. సో ఇది ఈ ప్రాక్టీస్ ఎప్పటి నుంచి ఉంది, ఇప్పటి నుంచి కాదు. కానీ వాళ్ళు అడిగినప్పుడు దేవుడు చెప్పినాడు. ఇది మనము మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము మరి 7-8లో తెలుగులో మిస్ అయింది, ఇంగ్లీష్లో చదివితే తెలుస్తుంది. మాథ్యూస్ గాస్పుల్ 24:7-8లో ఓకే, తెలుగులో మిస్ అయింది. పెజిలెన్స్ అని ఉంది, తెగులని ఉంది, కానీ దీంట్లో మిస్ అయిపోయింది. చదవండి బ్రదర్. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. పెస్టిలెన్స్ అని ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు తెగులు ప్రపంచమంతా వస్తూ ఉంది. కాబట్టి దీన్ని మనం సూచన కింద తీసుకోవచ్చు. కానీ ఒకటి బ్రదర్, ర్యాప్చర్కు సూచనలు లేవు, ఎక్కడా లేవు బైబిల్లో. కాబట్టి నేను అనుకుంటే తన ప్రజలను విడిపించడానికి అది దేవుడు ఒక నిర్ణయించిన అదొక షెడ్యూల్లోనే అనుకుంటున్నా. కానీ తెలుగులో లేదు అది. కానీ లూకా 21:11 తెలుగులో కూడా ఉంది, తెగులని ఉంది. కొంచెం తెలుగులో చదవండి, 21:11 లూకా. అప్పుడు అక్కడక్కడ గొప్ప భూకంపములు కలుగును, తెగుళ్ళును కరువులను తటస్థించును. కాబట్టి దీన్ని బట్టి వాక్యం ఆధారంగా చెప్తున్నాను బ్రదర్, నా ఒపీనియన్ కాదు. కాబట్టి తెగులు అనేది వస్తుంది, అనేది ఒక తెగులు వరల్డ్ వైడ్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకా మనం మేల్కోవాలా. దేవుడు ఎవరినైతే పిలుచుకుంటున్నాడో మంచిది, ధన్యులు వారు. నన్ను అడిగితే దేవుడు పిలుచుకున్న వాళ్ళందరూ ధన్యులు బ్రదర్. Because Lord is taking them away. There is a much thing
పరలోకంలో కూడా చాలా పని ఉంది దేవునికి, చాలా పనులు ఉన్నాయి పరలోకంలో. దేవుడికి మనుషులు కావాలి కాబట్టి దేవుడు వాళ్ళందరినీ ముందుగానే తీసుకెళ్తున్నారు. అఫ్ కోర్స్ ఎడబాటు అనేది దుఃఖ కారణమే, కానీ మనం అందరం ఒకరోజు అక్కడికి వెళ్ళాల్సిందే. కాబట్టి శరీరంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనము గుడారంలో మూలుగుతాం ఒక్కొక్కసారి, ఎడబాటు అనేది మనం సహించలేము. కానీ దేవుని ఉద్దేశంలో అది ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను. ఎందుకంటే మత్తయి 24:7-8 వచనాల ప్రకారంగా, లూకా 21:11 వచనాల ప్రకారంగా తెగులు అనేది ఇట్ ఈస్ బైబిలికల్. సో దీన్ని బట్టి మనం కన్నులు ఎత్తుకోవాలి. రైట్, ఇంకా స్టార్ట్ అయింది, దేవుని యొక్క క్లాక్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా భయంకరంగా అవుతుంది. ఇంకా అసలు గాలి కూడా వాటర్ పాడవుతుంది. ఇంకా ఈ రెండు రాలేదు బ్రదర్. సో టైం వస్తుంది, వాటర్ కంటామినేట్ అయిపోతుంది. ఆల్రెడీ గాలి కంటామినేట్ అవుతుంది, ఇప్పుడు వాటర్ కొనుక్కుంటున్నాము, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆక్సిజన్ కూడా కొనుక్కుంటున్నాము. సో ఎయిర్ హాస్ బికమ్ ఏ కాస్ట్లీ థింగ్ టు బై నౌ, విచ్ గాడ్ హాస్ గివెన్ ఫ్రీలీ. కాబట్టి దేవుని యొక్క ఇదొకటి. రెండవది వచ్చి నేను అనుకుంటా ద ఫ్యూరీ ఆఫ్ గాడ్ స్టార్టెడ్ అని అనుకుంటున్నా. దేవుని యొక్క ఆయన యొక్క కోపమనను, ఆయన యొక్క అసంతృప్తి, ఇది ఈ రూపంలో వెడలుతోంది అని అనుకుంటున్నా. అంటే విశ్వాసం వలన కాదు, చాలా మంది విశ్వాసం వలన అంటారు, అట్లా కాదు. లోకం యొక్క పాపము రీచ్ అయిపోతా ఉంది పైకి, సో దేవుడు సహించరానంత ఎక్కువగా అవుతుంది. కాబట్టి దేవుని యొక్క ఉగ్రత ప్రజల పైన వస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఇది విశ్వాసాలకు సంబంధించింది కాదు. ఒకవేళ కోవిడ్ వచ్చి దేవుడు వాళ్ళని తీసుకెళ్తుంటే అది నేనంటాను అది ఒక ఆశీర్వాదమే. ఎడబాటు అనేది కరెక్టే, మనం మనకు అర్థం కాదు, కానీ కొంచెం దుఃఖకరం. కానీ అన్యులకు మాత్రం వాళ్ళకు ఇంకా రిపెంటెన్స్ కి ఛాన్స్ లేదు. కాబట్టి తెగులు అనేది బైబిలికల్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ది సైన్ ఫర్ ఎండ్ టైమ్స్. అంటే చాలా టైం పడుతుంది, ఇప్పుడు ఎండ్ టైం రాలేదు, కానీ ర్యాప్చర్కి ఇది సైన్ ఏం కాదు. కాబట్టి ఎత్తబడడానికి ఇది సైన్ కాదు, కానీ యుగాంతానికి ఆరంభమైంది అప్పుడే అని చెప్పచ్చు ఆ 2 వచనాల ప్రకారంగా. నా ఒపీనియన్ అంటూ ఏం లేదు. అయితే మీరు ఇందాక క్లాక్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కదా, సో గాడ్ క్లాక్ స్టార్టెడ్ అని. సో వి కీప్ హియరింగ్ ఇజ్రాయెల్ ఇస్ ది క్లాక్ ఆఫ్ ది గాడ్. ఆ ప్రశ్న ఉంటే చెప్తాను నేను. దట్ క్వశ్చన్ ఇస్ దేర్ ఆల్రెడీ, ఐ విల్ టెల్ యు అబౌట్. సో దాని గురించి కదా, సో ఆ యొక్క ప్రశ్నకు ఏంటి అంటే, హౌ కెన్ వి సే దట్ ఇట్స్ గాడ్స్ క్లాక్, లేకపోతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇజ్రాయెల్ లో జరుగుతున్న పరిస్థితులు ఏంటి, దేవుని యొక్క అనేది యేసు ప్రభువే చెప్పినాడు, ఎవరో కాదు, యేసు ప్రభువే చెప్పినాడు. అంజూరపు చెట్టు చిగురించినప్పుడు వసంతకాలం వస్తుందని మీరు గుర్తుంచుకోండి అన్నాడు. రైట్, మరి అప్పుడు వాళ్ళు రోమా ప్రభుత్వం కింద ఉన్నారు, వాళ్ళకు స్వాతంత్రం లేదు అప్పటికి ఇజ్రాయెల్ అనేది. అందుకనే ఒకసారి యేసు ప్రభును మెల్లిగా ఆయన ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు, ఆశ్చర్యకార్యాలు చేస్తా ఉంటే ఒకరోజు ఆయన్ను సడన్ గా తీసుకుపోయి పట్టాభిషేకం చేసి రాజుగా చేయాలనుకుంటారు. ఎందుకంటే ఈ రోమా ప్రభుత్వానికి ఈయన కరెక్ట్ అయిన మనిషి, ఈయన మహత్కార్యాల సూచక్రియల ద్వారా రోమా ప్రభుత్వాన్ని పారద్రోలి ఇజ్రాయెల్కి దేశం ఇస్తాడు అని అనుకొని ఆయన రాజుగా చేయాలనుకుంటే ఆయన తప్పించుకొని పారిపోతాడు. కాబట్టి ఇజ్రాయెల్ అనేది దేవుని యొక్క క్లాక్. కానీ ఇజ్రాయెల్ గురించి ఎన్నో ప్రవచనాలు ఉన్నాయి, నేను 1-2 మాత్రం చెప్తాను మీకు. ఉదాహరణము, ఇజ్రాయేలీలందరూ చెదరగొట్టబడతారనేది ఆయన మొట్టమొదట, అది మనకు బబులోన్లో వాళ్ళు దాస్యపు, చూడండి నన్ను అడిగితే దగ్గర 150 నుంచి, అంటే ఇంకా కరెక్ట్ గా బైబిల్ ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తే 400 సంవత్సరాలకు ముందే ప్రవచింపబడినది అది. వాళ్ళు బబులోనుకు తీసుకెళ్ళబడతారని చెప్పి దేవుడు ముందుగానే వాళ్ళని గురించి చెప్పాడు. అట్లనే ఐగుప్తులోకి పోతాడని కూడా వాళ్ళు క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, అబ్రహాం ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఎంతకాలం ఉంటారని కూడా ఒక మాట చెప్పాడు. కాబట్టి ఇజ్రాయేలీలు వాళ్ళే దేవుని యొక్క గడియారం
అని చెప్పడంలో ఏం అతిశయోక్తి లేదు, రైట్. కాబట్టి మరి నేను మీకు ఒక చిన్న వచనం చూపిస్తాను, దాన్ని బట్టి మరి జెర్మియా 50:17 బ్రదర్, జెర్మియా 50:17. ఇశ్రాయేలు వారు చెదిరిపోయిన గొర్రెలు, సింహములు వారిని తోలగొట్టును. మొదట అష్షూరు రాజు వారిని భక్షించెను. కడపట బబులోను రాజైన ఈ నెబుకద్నెజరు వారి ఎముకలను నలుగగొట్టుచున్నాడు. ఇది ముందుగానే ప్రకటింపబడింది బ్రదర్, వాళ్ళు వెళ్తారని. ఇంకా ముందుగానే ప్రకటింపబడింది. మీరు కావాలంటే ఆదికాండం 15వ అధ్యాయం, జెనసిస్ చాప్టర్ 15, 13-14, 15వ అధ్యాయం 13-14లో ఇది అబ్రహాంతో చెప్తుంది. ఆయన నీ సంతతి వారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపు వారికి దాసులుగా నుందురు. వారు 400 ఏండ్లు వీరిని శ్రమ పెట్టుదురు. వీరు ఎవరికి దాసులవుదురో ఆ జనమునకు నేను తీర్పు తీర్చుదును. తరువాత వారు మిక్కిలితో బయలుదేరి వచ్చెదరు. చూడండి, ఇంకా అబ్రహాముని ఇంకా సరిగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అప్పటికి కొడుకు కూడా పుట్టలే అబ్రహాం. అప్పుడే చెప్తున్నాడు, నువ్వు ఐగుప్తులో 400 ఏండ్లు ఉంటావు. కాబట్టి ద క్లాక్ స్టార్టెడ్ హియర్ ఓన్లీ, ఇక్కడే క్లాక్ స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత అక్కడ ఎజికేల్లో ఏం చెప్తున్నాడు, నేను నెబుకద్నెజర్ వాళ్ళతో బబులోన్లోకి వెళ్ళిపోతాను అంటాడు. అట్లనే మీరు ఎహెజ్కేలు 36వ అధ్యాయం చదివితే, 36వ అధ్యాయం 19వ వచనం చదివితే, ఎహెజ్కేలు 36వ అధ్యాయం 19 నుంచి 24 వచనాలు ఉన్నాయి. మీరు ఊరికే ఒక వచనం చదవండి చాలు, జస్ట్ అంత తర్వాత మీరు చదువుకోండి. 36-19. వారి ప్రవర్తనను బట్టి వారి క్రియలను బట్టి వారిని శిక్షించి నేను అన్యజనులోనికి వారిని వెళ్ళగొట్టగా వారు ఆయా దేశములకు చెదిరిపోయిరి. సో దేవుడు అంటాడు, నేను వాళ్ళను చెదరగొడతానంటాడు. బబులోను రాజు దగ్గరికి తీసుకెళ్తాం, అక్కడి నుంచి నేను చెదగొట్టి పడేస్తాను. చెదరగొట్టాడు నిజంగానే. తర్వాత మళ్ళా వాగ్దానం ఇస్తాడు, నేను అందరినీ, దీన్ని డయాస్పోరా అంటారు ఇంగ్లీష్లో. డయాస్పోరా అంటే గెటింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. మళ్ళా అందరు తిరిగి వస్తారని కూడా ప్రవచనం ఉంది అది, రైట్. మరి దీనికి చాలా ప్రవచనాలు ఉన్నాయి. మీరు కావాలంటే ఎహెజ్కేలు 34-13 చదవండి బ్రదర్. ఎహెజ్కేలు చాలా తమాషైన గ్రంథము, చాలా ప్రాఫెసీ వెనకల ముందల ఉంటాయి, జాగ్రత్తగా చదవాలి. ప్రాఫెసీలన్నీ ఒక ఆర్డర్లో లేవు. నేను ఈ బైబిల్ అట్లా రాసినారు, ఇక్కడ కొంచెము అక్కడ కొంచెము, అర్థమైందే. లైన్ అపాన్ లైన్ లేదు, అర్థమైందే. హియర్ ఎ లిటిల్, దేర్ ఎ లిటిల్, అట్లా రాశారు బైబిల్. బైబిల్ బాగా చదివితే, దేవుని ఆత్మ ద్వారా చూస్తే లింక్స్ అన్ని దొరుకుతాయి. కొన్ని ముందు ఉంటాయి, కొన్ని వెనకలు ఉంటాయి. అట్లే దానియేలులో ఉన్న అన్ని చాప్టర్లు ఒక సిరీస్ లో లేవు. మనం ఇచ్చిన నెంబరు యాక్చువల్ కరెక్ట్ నెంబర్ కాదు. ఇట్లా బైబిల్ అంతా జాగ్రత్తగా చదివితే దేవుడు లింక్స్ ఇస్తాడు. కాబట్టి అది అప్పుడు చెప్పిందేమో ముందుంది, ఇప్పుడు తర్వాత ఉందన్నమాట ఇట్లా. సో 34, మీరు 34-13 చదవండి బ్రదర్. ఆయా జనుల నుండి వాటిని తోడుకొని వచ్చి ఆయా దేశంలో నుండి వారిని సమకూర్చి వాటి స్వదేశములోనికి వాటిని తెచ్చి పర్వతముల మీదను వాగుల యుద్ధను దేశమందున్న సకలమైన కాపురపు స్థలమందును వాటిని మేపెదను. వాటిని అంటే ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళ దేశానికి తీసుకొస్తానన్నాడు, తప్పకుండా తెచ్చాడు కూడా. అది ఇంకొక వచనం చూపిస్తాను. ఇర్మియా గ్రంథం 31వ అధ్యాయం 10వ వచనం. చాలా ఉన్నాయి బ్రదర్, చాలా వచనాలు ఉన్నాయి, నేను అన్ని చెప్పడం లేదు. ఇర్మియా 31:10. జనులారా యెహోవా మాట వినిడి, దూరమైన ద్వీపములోనికి వారికి దాని ప్రకటింపుడి. ఇశ్రాయేలును చెదరగొట్టిన వాడు వాని సమకూర్చి గొర్రెల కాపరి తన మందను కాపాడునట్లు కాపాడునని తెలియజేయుడి. చూడండి, సో స్కాటర్ చేసినాడు, మళ్ళీ ఆయన గ్యాదర్ చేసినాడు. In 1948, May 14th, Israel has become a recognized state and recognized by UNO, United Nations organization లో మెంబర్షిప్ వచ్చింది. యునైటెడ్ నేషన్స్ has recognized it.
కాబట్టి it is a very clear indication that what you call we have to look what you call Israel country to find out the developments which are going to take place for second coming of Lord Jesus Christ, not for a believer. మనకు కాదు, విశ్వాసికి కాదు. విశ్వాసికి మనం ఊరికి చూడాలి, అంత ముందే వచ్చేస్తుంది ఆయన యొక్క ర్యాప్చర్ అనేది. సో ఇజ్రాయెల్ మనం గమనిస్తూ ఉండాలి. దేవుడు ఇజ్రాయెల్ని ఎట్లా ఆశీర్వదిస్తున్నాడంటే అట్లా ఆశీర్వదిస్తాడు అనమాట. అర్థమైంది? ఇంకా మనకు కీర్తన 106:47 చాలా క్లియర్గా ఉంది, ఒకసారి చదవండి. సామ్స్ 106:47. యెహోవా మా దేవా మమ్ము రక్షింపుము, మేము నీ పరిశుద్ధ నామమునకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించునట్లును నిన్ను స్తుతించుచు మేము అతిశయించునట్లును అన్యజనుల నుండి మమ్మను పోగు చేయము. This is the prayer of David when nothing has happened. సో అప్పటికి ఇంకా ఏం జరగలే అసలు దావీదు టైంలో, కానీ దావీదు ప్రాఫెసీ చేస్తుంది. అర్థమైంది? మన కీర్తనలు 83 చదివితే చాలా డెవలప్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను సెకండ్ కమింగ్ ర్యాప్చర్ అయిన తర్వాత కింద ఏం జరుగుతుంది అన్న సీక్వెన్స్ లో ఇవన్నీ చెప్తాను. ఇప్పుడు టూకీగా చెప్తే ఏం అర్థం కాదు. ఇప్పుడు ఒక ఈవెంట్ వచ్చి సామ్స్ 83, దాంట్లో 10 nations ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైట్ అగేన్స్ట్ ఇజ్రాయెల్, అక్కడ ఉంది అది. కీర్తన 83లో ఉంది, 10 nations ఉన్నాయి. రైట్? అవన్నీ నేను రాసి పెట్టాను, అవన్నీ ఏమేమి దేశం ఇప్పుడు జియోగ్రఫీ ప్రకారం ఇవన్నీ నేను తర్వాత చెప్తాను. ఇప్పుడు నా ర్యాప్చర్ లో 2 aspects అన్న. ఒకటి, మనం పైకి వెళ్తే అక్కడ ఏ జరుగుతుంది దాని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాము, ఈ లోపల మీరు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అన్నారు. తర్వాత అక్కడ పైన కొన్ని జరిగిన తర్వాత కింద అదే టైంలో కొన్ని జరుగుతాయి. ఆ సీక్వెన్స్ లో సామ్స్ 83 అనేది సెకండ్ సీక్వెన్స్ లో జరుగుతుంది. ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ లో ఐజయా 17 జరుగుతుంది. ఊరికే జస్ట్ చెప్తున్నా, ఐజయా 17 వచ్చి ఇట్స్ ఎ సిరియన్ వార్. సో నౌ మీకు ఇప్పుడే తెలుసు, బాంబులు వేసుకుంటా ఉన్నారు ఆల్రెడీ. మనగుడి సిరియాలో మనోడు ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళు అక్కడ వేశారు, వాళ్ళు వీళ్ళని కొట్టారు, ఇది జరుగుతూ ఉంది. సో సిరియన్ వార్ స్టార్ట్ అవుతా ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేది సామ్స్ 83. ఈ లోపలే ర్యాప్చర్ వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను బ్రదర్. ఎందుకంటే సంఘము ఉంటే ఇజ్రాయెల్ డెవలప్ కాదు, శత్రువులు ఇజ్రాయెల్ పై శత్రువులు రావాలి ఇజ్రాయెల్ పై, అట్లా అనమాట. సో సంఘం ఉన్నంత వరకు, అర్థమైందా? సో యాంటీ క్రైస్ట్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అయినాయి, కానీ యాంటీ క్రైస్ట్ అనేవాడు బయటికి రాదు. క్వశ్చన్ కూడా మీ దగ్గర ఉంది, నేను తర్వాత చెప్తాను. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇజ్రాయెల్ కంట్రీ ఈస్ ది వాచ్ డాగ్ అండ్ గాడ్స్ క్లాక్ ఆఫ్ హిస్ సెకండ్ కమింగ్. ఎగ్జాక్ట్. ఇంకా టెంపుల్ కట్టలేదు, టెంపుల్ కట్టాలా. అనుదిన బలి మాత్రం స్టార్ట్ అయింది, పొద్దున సాయంత్రం బలులు జరుగుతున్నాయి. అది ఆల్రెడీ మొన్న రీసెంట్ గా స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత క్యాపిటల్ జెరూసలేంకు మరి ఆయన టైంలో మూవ్ అయింది. ఎవరి టైంలో? మన డొనాల్డ్ ట్రంప్ టైంలో ఫ్రమ్ టెల్ అవీవ్ టు జెరూసలేం క్యాపిటల్. ఇప్పుడు మనం చెప్తే వీఆర్ స్పీకింగ్ అగేన్స్ట్ అంటారు. పాలస్టీన్ ఆల్సో దీస్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఆక్యుపై సూన్. సో ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ బైబిలికల్ అండ్ ఇట్ హాస్ గాట్ ఎ ప్రాఫెసీ. As you told exactly, the Israel country is the God's clock for second coming, not for rapture. Got it. Yeah. So అయితే క్రీస్తు విరోధి గురించి ప్రస్తావించారు కదా. సో ఆ క్రీస్తు విరోధి ఉన్నాడా అంటే వేరే చాలా వింటా ఉంటాం కదా, క్రీస్తు విరోధి ఒకసారి ఏమో డొనాల్డ్ ట్రంప్ వల్ల అల్లుడు అని, తర్వాత పోప్ అని. సో వి కీప్ హియరింగ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో వాట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు బైబిల్ క్రీస్తు విరోధి ఆల్రెడీ ఏంటి? బ్రదర్ కరెక్ట్, కానీ యాంటీ క్రైస్ట్ అనేది యాక్చువల్ గా ఒక వ్యక్తి కాదు బ్రదర్, వారు ట్రినిటీ. వాడు ఈ సాటన్, బీస్ట్ అండ్ వాటికల్, తెలుగులో అయితే సైతాను, క్రూరముఖము, వాటికల్ అబద్ధ ప్రవక్త. సో ఫాల్స్ ప్రాఫిట్, బీస్ట్ అండ్ సాటన్, ఈ ముగ్గురు కలిసి యాంటీ క్రైస్ట్ అంటారు బ్రదర్. జస్ట్ దేవుడు అంటే తండ్రి అయిన దేవుడు, కుమారుడైన దేవుడు, పరిశుద్ధాత్మ అయిన దేవుడు. అట్లే మనిషి అంటే మనిషి శరీరం, మనిషి ప్రాణం, మనిషి ఆత్మ అని అర్థం. అట్లనే వాడు కూడా ట్రినిటీ. వాడు ముగ్గురు వ్యక్తులు అనొచ్చు, లేకపోతే వాడు ముగ్గురు కలయిక. యాంటీ క్రైస్ట్ అనేది ఒక వ్యక్తిగానే మొట్టమొదటి బయటకు వస్తాడు, కానీ సంఘం ఉన్నంత వరకు యాంటీ క్రైస్ట్ అనేవాడు బయటికి రాడు, మనకు తెలియదు కూడా.
ఇప్పుడు మనం చెప్పేటన్ని అపోహలు మాత్రమే. దీనికి మీకు బైబిల్లో ప్రూఫ్ ఎక్కడ ఉందంటే సంఘం అడ్డం పడుతుంది, పరిశుద్ధాత్మ అడ్డం పడుతుంది. ఎందుకు? యాంటీ క్రైస్ట్ బయటపడకుండా ఉండడానికి. అది ఉంది. తెస్సలోనికి రాసిన పత్రిక, 2వ తెస్సలోనికి రాసిన పత్రిక, 2వ తెస్సలోనికి రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 3వ వచనం నేను చదువుతాను జాగ్రత్తగా. మొదట భ్రష్టత్వం సంభవించి నాశన పాత్రుడకు పాప పురుషుడు బయలుపడితేనే కానీ ఆ దినము రాదు. కాబట్టి ఎండ్ టైంలో ఒక దినం ఉంటుంది బ్రదర్, ఆ రోజు బయటపడతాడు. కానీ ఇప్పుడు రాడు అంటున్నాడు. ఎందుకు రాడు? ఎవరో అడ్డగిస్తున్నారట. అతను బయటికి రాకుండా ఉండడానికి ఎవరో అడ్డగిస్తున్నారట. చూడండి 6వ వచనం. కాగా వాడు తన సొంత కాలమందు బయలుపరచబడవలనని వానిని అడ్డగించినది ఏదో అది మీరు ఎరుగుదురు. ఎవరో అడ్డగిస్తున్నారట వాడు బయటికి రాకుండా ఉండడానికి. అది మీకు తెలుసు అంటాడు పౌలు. ఏంది? ఎవరు అడ్డగిస్తున్నారు? ధర్మ విరోధ సంబంధమైన మర్మము ఇప్పటికే క్రియ చేయుచున్నది, కానీ ఇది వరకు అడ్డగించుచున్నవాడు మధ్య నుండి తీసివేయడం వరకే అడ్డగించు. అంటే ఏంది బ్రదర్? ది యాక్టివిటీ ఆఫ్ యాంటీక్రైస్ట్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్, బట్ యాంటీక్రైస్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ రివీల్డ్. రైట్? మళ్ళా చెప్తున్నా, ది యాక్టివిటీ ఆఫ్ యాంటీక్రైస్ట్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్, బట్ ది యాంటీక్రైస్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ వాస్ నాట్ రివీల్డ్. అంటే ధర్మ విరోధ సంబంధమైన ఆల్రెడీ పని జరుగుతానే ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎందుకు బ్రదర్, ఎక్కడో ఎందుకు, యేసుప్రభు పుడుతూనే హేరోదు అతన్ని చంపాలనుకుంటాడు. ఇది యాంటీ క్రైస్ట్ యాక్టివిటీ. ఇది ఆల్రెడీ మనకు రెవల్యూషన్ 12th చాప్టర్లో ఉంది. కావాలంటే మీరు యూ కెన్ రీడ్ దట్. ప్రకటన 12 వచ్చు. రైట్? దీని గురించి కూడా క్వశ్చన్ వేసినారు. ఈ క్వశ్చన్ లోనే అన్ని ఆన్సర్లు జరుగుతూ ఉంది. రైట్? 3వ వచనం 12:4-5. దాని తోక ఆకాశ నక్షత్రములో 3వ భాగము నీడ్చి వాటిని భూమి మీద పడవేసెను. కననయ్యున్న ఆ స్త్రీ కనగానే ఆమె శిశువును మృంగి వేయవలనని ఆ ఘటస్పర్పము స్త్రీ ఎదుట నిలిచియుండెను. సమస్త జనములను ఇనుప దండముతో ఏలనయ్యున్న యొక్క మగ శిశువును ఆమె కనగా, ఆమె శిశువు దేవుని యొద్దకును ఆయన సింహాసనము నొద్దకు కొనిపోబడెను. ఈ వాక్యంలో కొన్ని యుగాల టైం ఉంది బ్రదర్. ఏంది అర్థము? ఆమె అంటే ఇజ్రాయెల్, మగ శిశువు అంటే యేసుప్రభు. యేసుప్రభువును చంపేసేయాలని చెప్పి ఈ ధర్మ విరోధ సంబంధమైన యాక్టివిటీ, ఈ క్రియ స్టార్ట్ అయింది అప్పుడే, హేరోదు రూపంలో స్టార్ట్ అయింది. సో ఇది మొట్టమొదటి నుంచి నడుస్తూనే ఉంది. అట్లే తన సంఘంలోని పాడు చేయాలని అనేక మంది గురుగులను అది పెంచుతుంది. సంఘంలో కొంతమంది గురువులు వస్తున్నారు గోధుమలతో పాటు. దేవుడు వాటిని పీకద్దు అంటాడు. ఇవన్నీ ఎనిమి యాక్టివిటీస్. అర్థమైందా? కాబట్టి ఇవన్నీ పెరుగుతూ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. కానీ దేవుడు ఆ శిశువును కాపాడినాడు, ఇజ్రాయేల్ యేసుప్రభుని కాపాడి అతన్ని పైకి తీసుకెళ్ళిపోయినాడు. అందుకనే అది కోపంతో కచ్చ తీసుకుంటుంది అనమాట, ఇజ్రాయేల్ వెళ్ళిపోయిన. అది ఒక క్వశ్చన్ ఉంది మీది, నేను తర్వాత చెప్తాను. సో నా పాయింట్ ఏది? యాంటీ క్రైస్ట్ అనేవాడు రివీల్ కాలే, కానీ యాంటీ క్రైస్ట్ యాక్టివిటీస్ యేసుప్రభు పుట్టుకతోడనే స్టార్ట్ అయింది. అర్థమైందండి? ఇంకా కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఎగ్జోడస్ చాప్టర్ 2లో మోషే పుట్టినప్పుడు మగపిల్లలందరినీ సంహరించమని ఫరో చెప్తాడు. అంటే అర్థం ఏంటి? తన ప్రజలు బయటికి రాకూడదని. అప్పటి నుంచే ఈ ఎనిమి యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అయింది. సో అదే అందుకనే ఇక్కడ తెస్సలోనిక పత్రిక రాస్తూ ఆయన ఏమంటాడంటే, వాట్ ఈస్ టెలింగ్, ది యాక్టివిటీ ఆఫ్ ది యాంటీ క్రైస్ట్ హస్ ఆల్రెడీ బీన్ స్టార్టెడ్, బట్ సంథింగ్ ఈస్ హిండరింగ్. వాట్ ఈస్ దట్ హిండరింగ్? చర్చ్ అండ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆర్ హిండరింగ్. అన్లెస్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ టేకెన్ అవే, then the antichrist himself will be revealed. Till such time, according to this verse, according to 1 Thessalonians chapter 2, ధర్మసింహ విరోధ సంబంధమైన క్రియ ఆల్రెడీ చేయబడుతున్నది. కానీ ఆ మూల పురుషుడు ఎప్పుడు బయటపడతాడంటే అడ్డగించేది బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. అడ్డగించేది ఇద్దరు, సంఘము పరిశుద్ధాత్మ. వీళ్ళిద్దరు పైకి వెళ్ళిపోతే అంటే ర్యాప్చర్ జరగాలి. అప్పుడే యాంటీ క్రైస్ట్ బయటకు వస్తాడు. జస్ట్ ఆర్ యు క్లియర్ బ్రదర్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్? యా, అర్థమైంది బ్రదర్. యా, అయితే ఇప్పుడు ఈ ర్యాప్చర్ లో కొంతమంది మిగిలిపోతారు కదా బ్రదర్. సో
వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? వాళ్ళు యొక్క 666 ముద్ర అని ఉంటది కదా! దాన్ని ఎట్లా తప్పించుకోవాలి? బ్రదర్, ఇది ఒక వేగ్ క్వశ్చన్. ఇది క్లియర్ క్వశ్చన్ కాదు. ఈ క్వశ్చన్ లో చాలా క్వశ్చన్స్ నేనేయాలి మీకు. సరే, మీరు క్వశ్చన్ వేశారు కాబట్టి నేను ఆన్సర్ చెప్తాను. యాక్చువల్లీ ఇది చాలా వేగ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఈరోజు రాత్రి వస్తాడు బ్రదర్ యేసు ప్రభు, మనం అంతే ఎత్తబడతాం. ఈ 666 ముద్ర ఇప్పుడే స్టార్ట్ కాదు. ఈ లోపల అతను చనిపోతే ఎక్కడికి పోతాడు? నరకానికి పోతాడు. రైట్. కానీ మీరు అడిగిన 6 ప్రశ్న మహాశ్రమల కాలంలో ఉండేవాళ్ళు. సో యేసుప్రభు ఏమంటాడంటే ఈ తరము గతించడు అంటాడు. అది కేవలం ర్యాప్చర్ వరకే సంబంధం. తర్వాత ఎన్ని జనరేషన్స్ ఉన్నాయో మనకు తెలియదు బ్రదర్. ఇప్పుడు నేనున్నాను, లేకపోతే ఎవరో ఒక ఎక్స్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు, అతనికి క్రిస్టియానిటీ నామకర్త క్రైస్తవుడు, అతను ఎత్తబడలేదు, వదిలిపెట్టబడినాడు. వదిలిపెట్టబడిన తర్వాత మరి పరిశుద్ధాత్మ ఉండదు, బైబిల్ ఉండదు, సహవాసం ఉండదు. అప్పుడు హింస స్టార్ట్ అవుతుంది బ్రదర్. అప్పుడే 666 ముద్ర రాదు బ్రదర్, హింస వస్తుంది. 666 అనేది అదే ముద్ర కాదు. అది దట్ ఈస్ an activity which is against Christ is called 666, రైట్. అది కాబట్టి ఈ యొక్క ఎప్పుడైతే పైకి ఎత్తబడుతుందో, క్రీస్తు ప్రభువును తెలిసి నువ్వు ప్రొఫెస్ చేస్తే, నేను క్రిస్టియన్ అని ప్రొఫెస్ చేస్తే, అప్పుడు నిన్ను నానా యాతనలు పెడతారు. ఎప్పుడు? సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత, ర్యాప్చర్ అయిన తర్వాత నువ్వు క్రిస్టియన్ అని చెప్పి నువ్వు ప్రొఫెస్ చేసుకుంటే అప్పుడు క్రిస్టియానిటీ ఉండదు. కాబట్టి అప్పుడు నిన్ను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా ఉండడు. అప్పుడు నువ్వు క్రీస్తు కొరకు నిలబడాలి. 666 అనేది ఒక యాక్టివిటీ. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ పర్సిక్యూషన్ విచ్ ఎ బిలీవర్ హ్యాస్ టు ఫేస్. కాబట్టి వదిలిపెట్టబడిన వెంటనే వరల్డ్ లో ఏమొస్తుందంటే a government, people, or a form of ruling will come which they don't know about Christ. So if you profess that you are a Christian, then you should suffer persecution. So if you suffer persecution, then you are avoiding that stamping అని అర్థం. కాబట్టి ఆ పర్సిక్యూషన్ నేను తట్టుకుంటే హతసాక్షిగా మారడానికి, జీవితాన్ని కూడా పణంగా పెట్టడానికి రెడీ అయితే మనకంటే శ్రేష్టమైన పునరుత్థానం వాళ్ళకు ఉంటుంది. రాకడలోనే ప్రిపేర్డ్గా లేము, తర్వాత ఉంటాం అనేది అది సంశయం. అరే క్లియర్? యూ వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్? No, I think we are clear. So basically, rapture అయిన తర్వాత they have to go through persecution, then they will be మళ్ళీ వాళ్ళు రక్షించబడతారని చెప్తున్నా కదా బ్రదర్. ఇలా పర్సిక్యూషన్ ఫేస్ చేసినప్పుడు క్రీస్తు ప్రభు కొరకు పర్సిక్యూషన్ ఫేస్ చేయాలి. చేసి నేను ఐ బిలాంగ్ టు క్రైస్ట్, ఐ డోంట్ బిలాంగ్ టు ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ఐడియాలజీస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే, ఎనీ అదర్ రిలీజన్ అన్నప్పుడు యు ఆర్ పర్సిక్యూటెడ్. అప్పుడు మనం నిలబడితే ఇట్ మీన్స్ దట్ యు హ్యావ్ డినైడ్ ది 666 అని అర్థం. It carries a meaning, a spiritual meaning, but not literally a stamping as we understand materialistic. కాబట్టి అప్పుడు నువ్వు నిలబడగలిగితే మరింత శ్రేష్టమైన పునరుత్థానం ఉంటుంది. యేసు ప్రభు యొక్క సింహాసనం కింద నువ్వు కూడా ఒక హతసాక్షిగా ఉంటావు. అది ఉంది, అది ప్రకటనలో ఉంది, ప్రకటన 9లో ఉంది, ప్రకటన 20లో ఉంది, ప్రకటన 5లో ఉంది. ఏదో ఒక లిస్ట్ లో హతసాక్షిగా నువ్వు ఉంటావు. తప్పకుండా నిన్ను పర్సిక్యూట్ చేస్తారు. యు హావ్ టు ఫోర్గో యువర్ లైఫ్. సో మూవింగ్ ఆన్ బ్రదర్, ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే, ఈ యొక్క ర్యాప్చర్ టైంలో, ఎత్తబడే సమయంలో ఎవరైతే మార్స్ మీద కానీ మూన్ మీద కానీ వెళ్తారో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అని ఒక ప్రశ్న. సింపుల్ బ్రదర్, ఇది ఆమోసు 9:2 చదవండి. అక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది అది. ఆమోసు 9:2 ఆల్రెడీ ఉంది అది. నువ్వు అక్కడ
నువ్వు ఆడి నుంచి తోసిపడేస్తానంటాడు దేవుడు. ఈరోజు అది పడుతుంది కదా 5B రాకెట్, అట్లా పడతాం. వారు పాతాళంలో చొచ్చిపోయినను అచ్చట నుండి నా హస్తము వారిని బయటికి లాగును. ఆకాశము నెక్కిపోయినను అచ్చట నుండి వారిని దింపి తెచ్చదను. అట్లే ఓబద్య 1:4. ఓబద్య 1:4. పక్షిరాజు గూడంత ఎత్తైన నివాసము చేసుకొని నక్షత్రములలో నీవు దాన్ని కట్టినను అచ్చట నుండి నేను నిన్ను క్రిందికి పడవేతును. ఇదే యెహోవా వాక్కు. అంటే నువ్వు నక్షత్రాల్లో కట్టుకున్నా, మార్స్ లో కట్టుకున్నా, జూపిటర్ లో కట్టుకున్నా, సాటర్న్ లో కట్టినా దేవుడు నిన్ను దోషేస్తాడు. అర్థమైంది? అది క్లియర్ బ్రదర్? యా ఐ థింక్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ బ్రదర్ ఆన్సర్. యా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అయితే, ఇప్పుడు కొన్ని తెగులు వారికి ఇంకా సువార్త ప్రకటించబడలేదు కదా, అయితే సువార్త అందరికీ ప్రకటించబడింది అని ఎలా చెప్పగలము అనేది ప్రశ్న. చాలా మంచి ప్రశ్న అది. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు సెంటిలినీస్ అనే వాళ్ళు కూడా దే వర్షిప్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ డెవిల్ బ్రదర్. వాళ్ళు ఒక శక్తిని ఆరాధిస్తారు. వాళ్ళకి దేవుడు తెలియడని కాదు, మనిషిగా పుట్టినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఆత్మలో ఒక ఇన్ట్యూషన్ ఉంటుంది. అర్థమైంది? ఎద్దు తన కామందిని ఎరుగును, గాడిద తన సొంత వాని దొడ్డు తెలుసుకును, ఈ ప్రజలకు తెలివి లేదు అని యెషయాలో స్టార్టింగ్ లోనే ఉంది. సో దెర్ ఈస్ ఎన్ ఇన్ట్యూషన్ దట్ ఏ క్రీచర్ విల్ నో అబౌట్ హిస్ క్రియేటర్. అది ఉంది, అది ఆత్మలోనే ఉంది. కానీ వాళ్ళు ఒక దేవతా శక్తిని, ఒక దయ్యముల శక్తిని, ఒక విగ్రహ శక్తిని పూజిస్తారు. కానీ ఎవ్వరు దేవుని గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, సృష్టి చెప్తుంది. ఎక్కడుంది అది? మీరు కావాలంటే కీర్తనల 19వ అధ్యాయం అంతా అదే బ్రదర్. మీరు కావాలంటే 1-2 వచనాలు చదవండి బ్రదర్. 19 1-2 వచనాలు. ఆకాశములో దేవుని మహిమను వివరించుచున్నవి, అంతరిక్షము ఆయన చేతి పనిని ప్రచురిపరచుచున్నది. పగటికి పగలు బోధన చేయుచున్నది, రాత్రికి రాత్రి జ్ఞానము తెలుపుచున్నది. 3వ వచనం. వాటికి భాష లేదు, మాటలు లేవు, వారి స్వరము వినబడదు. వాటి నువ్వు అవసరం లేదు, లాంగ్వేజ్ అవసరం లే, మాటలు అవసరం. నేచర్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ టీచ్ అబౌట్ ది క్రియేటర్. దెర్ ఈస్ ఎ జడ్జిమెంట్ దట్ లార్డ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. దే ఆర్ టాట్ బై నేచర్. రైట్? మీకు ఇంకా కరెక్ట్ గా కావాలంటే బ్రదర్, మీరు జస్ట్ యూ రీడ్ రోమన్స్ చాప్టర్ 1. రోమన్స్ చాప్టర్ 1 from 18 to 21 brother, right? 125. దుర్నీతి చేత సత్యమును అడ్డగించు మనుషుల యొక్క సమస్త భక్తిహీనత మీదను దుర్నీతి మీదను దేవుని కోపము పరలోకము నుండి బయలుదేరపరచబడుచున్నది. ఎందుకనగా దేవుని గురించి తెలియ సఖ్యమైనదేదో అది వారి మధ్య విషిదమై ఉన్నది. అది వారి మధ్య విషిదమై ఉన్నది. కాబట్టి ఇట్ సెల్ఫ్ గాడ్ ఆల్రెడీ మేడ్ నోన్ ఇన్ నేచర్ బ్రదర్. ఇట్ నీడ్ నాట్ టు టెల్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంబైబ్డ్. 125 ఇంకా క్లియర్గా ఉంది బ్రదర్. రైట్? అట్టివారు దేవుని సత్యమును అసత్యమునకు మార్చి సృష్టికర్తకు ప్రతిగా సృష్టమును పూజించి సేవించింది యుగ యుగముల వరకు ఆయన స్తోత్రార్హుడై ఉన్నాడు. ఇఫ్ ఎనీబడి వాట్ యు కాల్ వర్షిప్స్ ఎ ట్రీ ఆర్ ఎన్ ఐడల్ ఆర్ ఎ రాక్ ఆర్ ఎ షేప్, they are already destined for judgment because they are worshipping creature instead of creator. Kati Romans chapter 1:25, which itself speaks that they are supposed to what you call worship a deity who created everything. So that is why Centilenius people also worship a pagan goddess. It is there already. Oka pagan goddess nunchi. So they also know that who is the true God, but they are detracted by Satan. So the సృష్టిలోనే ఉంది సత్యం అనేది. కాబట్టి it is implied brother, need not to go and tell about Christ, especially to those type of tribes. That's what I understood brother. It may not be a correct answer, but రాత్రికి రాత్రి పగలకు పగలు బోధపరచుచున్నది, దానికి భాష లేదు, దానికి లాంగ్వేజ్ లేదని ఉంది. కాబట్టి నేచర్ ఇట్ సెల్ఫ్ టీచర్స్ అబౌట్ ది క్రియేటర్.
If they don't believe, don't worship, then it is their fault. They will be brought to judgment. అయితే బ్రదర్ దీనికి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ అయితే క్వశ్చన్, ఇప్పుడు క్రియేచర్ అంటే వాళ్ళ క్రియేటర్ తెలుసు 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 అని చెప్తా ఉన్నాం కదా మనము. ఇప్పుడు మనము వేరే మతంలో కొంతమంది పుడితే దే థింక్ దట్ ద క్రియేటర్ ఈస్ దేర్ గాడ్, బట్ వీ నో ద ట్రూ గాడ్. సో హౌ డు దే నో అబౌట్ ద ట్రూ గాడ్? దే ఆల్సో థింక్ దెర్ ఈస్ ఎ గాడ్ అండ్ ద గాడ్ ఈస్ వాట్ దే థింక్ వాళ్ళ ఐడల్స్ లో. సో వాళ్ళకి ఎలా తెలియబడుతుంది వాళ్ళ Brother, you have a savior, brother. You have to tell about the savior Jesus Christ. You have to tell that I am the way, the truth and life. ఇంకోటి ఆల్రెడీ యోహాను 3:36 ఉన్నట్లు నువ్వు యేసుప్రభుని అంగీకరిస్తేనే నిత్య జీవం ఉంటుంది. యేసుప్రభుని అంగీకరించిన వాడు నిత్య జీవనకు పాత్రుడు కాదు, దేవుని విగ్రహం అని పేరు ఉంటుంది. ఓన్లీ దీస్ వర్డ్స్ ఓన్లీ వీ షుడ్ టెల్. You never try to bring an argument and try to convince that person. You should tell the Jesus Christ words. What that is written in Bible, you should tell. మేము అబ్రహాం జోసెఫ్ కింద ట్రైన్ అయినాం బ్రదర్. సువార్త మేము బయటికి సువార్త ప్రకటించేటప్పుడు వీ నెవర్ ఇస్ టు స్పీక్ ఎనీ ఆఫ్ అవర్, మా మాటలు ఏమి చెప్పనిచ్చేవాడు కాదు. ఓన్లీ టెల్ అబౌట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అనేవాడు. మేము బయటికి సువార్తకి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు బోధించేవాళ్ళం కాదు బై లాజిక్. చాలా మంది నిలబడి లాజిక్ లో అప్పుడు బోధిస్తారు. అవసరం లేదు. Just spell the words related to gospel. That's all. You don't try to convince them by your argument. That's what I learned from Brother Abraham Joseph and Burma Joseph అంటారు. ఆయన దగ్గర ట్రైన్ అయినాం. You should only speak the word of God. Quote word of God. ఆ రోజుల్లోనే మాకు 30-40 వాక్యాలు వచ్చేవి. పోతూ పోతూ అయ్యే వాక్యాలు చెప్పేవాళ్ళం. అంతేగాని మేము నిలబడి ఆర్గ్యూ చేసేవాళ్ళం కాదు, బోధించేవాళ్ళం కాదు. So you should speak about the word of God, right? And tell that Jesus Christ is the savior of the world. If they get convinced, well and good. If they don't get convinced, you what you can leave unto themselves. That's all. Yeah. Yes, brother. అయితే కొంతమంది ఇప్పటికే అంటే వేరే మతస్థులు ఆల్రెడీ క్రీస్తుని తెలియకుండా చనిపోయారు కదా, వారి పరిస్థితి ఏంటి? వాట్ వుడ్ బి ద సిచ్యువేషన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది జడ్జ్మెంట్ సీట్ ఆఫ్? మీకు ఎట్లా తెలుసు బ్రదర్? అంటే అది ఇంకా దట్స్ అన్ అజంప్షన్. ఇంకా ఉంటే ఆ కేటగిరీ ఉండొచ్చా మరి? ఉండదా? వాళ్ళ వీడియో ఆడియో క్లిప్పింగ్స్ చూస్తే దేవుడు తప్పకుండా వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇచ్చిండు. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఏంటంటే కంపల్సరీ వాళ్ళకి తెలుసుంటది అనేది ఆన్సర్ బ్రదర్. తప్పకుండా దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉంటాడు. ఓకే ఓకే, వన్ వే ఆర్ ది అదర్ వే. ఓకే, లేకపోతే అట్లీస్ట్ పోతూ చర్చి పైపు చూసి ఆయన క్రాస్ చూసినా చాలు. దేవుడు అడుగుతాడు, నువ్వు క్రాస్ చూసినావు కదా, ఎప్పుడైనా తెలుసుకున్నావా ఆ క్రాస్ ఎందుకు వచ్చిందో, దాని పేరు క్రీస్తు ఎందుకు చనిపోయినాడని నీకు తెలుసా, ఏ రోజన్నా దాని గురించి అడిగినావా అని దేవుడు అడుగుతాడు. కానీ మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం ఆయన తెలియకుండానే, యేసుప్రభువుని తెలియకుండా చనిపోయినాడు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఐ బిలీవ్ లైక్. ఓకే ఓకే, సో గెటింగ్ బ్యాక్ టు మన ర్యాప్చర్ గురించి, దాని గురించి ఒకసారి. ఇప్పుడు కొత్త ఆకాశము కొత్త భూమి ఎక్కడ ఉంటుంది, అసలు ఏంటి, వాట్ ఈస్ న్యూ ఎర్త్, వేర్ ఈజ్ ఇట్ అనేది ఒక ప్రశ్న. ఇది చాలా వాటికాలు. కొత్త ఆకాశము కొత్త భూమి అనేది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఎట్లా, అది ఎక్కడ అంటే యూ వాంట్ హ్యావ్ ఎ లొకేషన్? జస్ట్ టెల్ మీ. బహుశా మీరు ప్రాబ్లీ బిబ్లికల్ లో యూ కెన్ గివ్ సమ్ థాట్స్ అబౌట్ ఇట్ బ్రదర్. దట్స్ ద క్వశ్చన్ దట్ వి రిసీవ్డ్. We can't give a location, brother, because we are on XYZ axis. Understand? The maximum we have got a -x, -y, -z. But if you release a satellite, you have got a different apogee, perigee అని ఎన్ని ఉన్నాయి. In cosmic లో you can't locate, brother, because అనంతమైంది. ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది అది మనం ఫిజికల్ గా చెప్పలేము. It will be there in heavens. Okay, so కాబట్టి we can't tell exactly the location of new heaven and new earth. కానీ ఈ అర్థం ఉండదు, ఎక్కడో ఉంటాం మనం. ద ప్లేస్ వేర్ వి స్టే, అండర్స్టాండ్, 12 పునాదులు గల ఆ పట్టణం అని ఉంది. ఆ పట్టణంలో మనం ఉంటాం, న్యూ హెవెన్ లో. ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క ఫౌండేషన్ కు ఒక్కొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉంది. ఇప్పుడు అవన్నీ చాలా నాకు తెలుసు, కానీ ఇప్పుడు అన్ని చెప్పాలంటే చాలా టైం తీసుకుంది. సో దేర్ ఈజ్ ఎ న్యూ హెవెన్, దేర్ ఈజ్ ఎ న్యూ ఎర్త్ యాజ్ పర్ 21:1.
ప్రకటన 21:1లో ఈ ఈ ఈ ఈ ఈ ప్రపంచం నాశనం అవుతుందని దేవుడు ఆల్రెడీ చెప్పాడు. ఆల్రెడీ కొత్త కాదు. కావాలంటే మీరు 21:1 చదవండి బ్రదర్. అంతటా నేను క్రొత్త ఆకాశమును క్రొత్త భూమిని చూచితిని. మొదటి ఆకాశము మొదటి భూమియు గతించిపోయెను, సముద్రమును ఇకను లేదు. సముద్రం ఉండదు. రైట్. 2 పేతురు 3:7 చదవండి బ్రదర్. 2 పేతురు 3:7. 2 Peter chapter 3:7. అయితే ఇప్పుడునున్న ఆకాశమును భూమియు భక్తిహీనుల తీర్పును నాశనమును జరుగు దినము వరకు అగ్ని కొరకు నిలువ చేయబడినదై అది వాక్యము వలన భద్రము చేయబడి ఉన్నది. So this earth and this heaven and the waters are destined for a total destruction, brother. It is very clear. అట్లనే 13వ రాండి. You read అదే చాప్టర్ 2 Peter 3rd chapter 13th verse. అయినను మనం ఆయన వాగ్దానమును బట్టి క్రొత్త ఆకాశముల కొరకు క్రొత్త భూమి కొరకు కనిపెట్టుచున్నాము, వాటి యందు నీతి నివసించును. దీంట్లో నీతి లేదు బ్రదర్. ఇప్పుడున్న దాంట్లో నీతి లేడు. నీతి లేదంటే అర్థం ఏంటి? యేసు ప్రభు లేడు. ఇప్పుడు ఆ కొత్త ఆకాశం కొత్త భూమిలో యేసు ప్రభు ఉంటాడు. ఆయనే సూర్యుడు, ఆయనే చంద్రుడు, ఆయనే వెలుగు, ఆయనే సమస్తమని ఉంది ప్రకటనలు. రైట్. కాబట్టి లొకేషన్, మీరు ఫిజికల్ లొకేషన్ అడిగితే కష్టం చెప్పడం. బట్ లార్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎ న్యూ హెవెన్ అండ్ న్యూ ఎర్త్ వేర్ దేర్ ఇస్ నో అన్రైచియస్నెస్. అంటే పాపం ఉండదు. పాపం లేని పరిస్థితుల్లో ఉంటాం మనం. ఓన్లీ రైచియస్నెస్ ఉంటుంది. అంటే ఓన్లీ జీసస్ క్రైస్టే ఉంటాడు ఇక్కడ. అర్థమైంది? దీనికి పాత నిబంధనలో 2 రెఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి బ్రదర్. జస్ట్ ఐజయా చాప్టర్ 65 verse 17. దాని క్యారెక్టర్ ఊరికి కొంచెం ఉంది. కొంతమంది ఇది మిలేనియల్ క్యారెక్టర్ అంటారు, కానీ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. 65:17 యెషయా. ఇదిగో నేను క్రొత్త ఆకాశమును క్రొత్త భూమిని సృజించుచున్నాను, మునుపటివి మరువబడును, జ్ఞాపకమునకు రావు. కాబట్టి మనం ఒకసారి పైకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అసలు మనం మర్చిపోతామంట, జ్ఞాపకానికి కూడా రావంట. కాబట్టి లొకేషన్ వైజ్ మనం చెప్పలేము, కానీ ఒకటి చెప్పము, దేర్ ఈస్ రైచియస్నెస్ అండ్ జనకుడు అంటే నీతికి జనకుడు యేసు ప్రభు. ఆయనే సూర్యుడుగా, ఆయనే చంద్రుడుగా, ఆయనే వెలుగుగా, ఆయనే సమస్తం జీవముగా ఉంటాడు. అట్లనే ఐజయా చాప్టర్ 66 verse 22 ఆల్సో గివ్స్ ద సేమ్ క్యారెక్టర్ బ్రదర్. కొంచెం చదువుతారా? ఐజయా 66:22. నేను సృజించబో క్రొత్త ఆకాశమును క్రొత్త భూమియు లయము కాక నా సన్నిధి నిలిచినట్లు నీ సంతతియు నీ నామమును నిలిచియుండును, ఇదే యెహోవా వాక్కు. ఆయన ఎదుట నిలబడతాం బ్రదర్ మనం అందరం. అది కొత్త ఆకాశం కొత్త భూమి. ఆయన ఎక్కడుంటాడు? లొకేషన్ ఎక్కడుంటది అంటే నేను చెప్పలేను. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చి జీసస్ క్రైస్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో సిన్, దేర్ విల్ బి ఎ రైచియస్నెస్ అండ్ వీ విల్ బి ఆల్వేస్ బిఫోర్ క్రైస్ట్ అండ్ వీ విల్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద ఓల్డ్ హెవెన్ అండ్ ద ఓల్డ్ ఎర్త్ అండ్ ఓల్డ్ నేచర్, ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఫర్గెట్. ఓకే, అది these are the characteristics of new heaven and new earth where the deceiver will never be there and we don't know what sin is. పాపం అంటే మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు అబ్రహామును సృష్టించినప్పుడు అతనికి పాపం అంటే తెలియదు. when Adam was created, he is created forever, there is no death. అతనికి చావు లేదు. పాపం చేసినాడు కాబట్టి చావు ఉంది. అంటే మనం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అటువంటి స్థితిలో వెళ్తాం. వాట్ we lost in Adam, we are going to gain in Christ. That's so location we can't tell. Yeah, I think that should answer the question, brother. Yeah, we should be good. Next ప్రశ్న వచ్చి Michael and his angels fight war in the heaven with Satan, the dragon. Can you explain this? Yes brother, it is a past tense brother. ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది. జరగబోయేది కాదు, ఇది ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది. నేను మీకు రెవల్యూషన్ 12 చదివి వినిపించిన మళ్ళా చెప్తాను. రెవల్యూషన్ 12లో స్త్రీ అనేది ఇజ్రాయెల్ బ్రదర్. ఓకే, శిశువు అంటే యేసు ప్రభు. రైట్. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కు రెఫరెన్స్ వచ్చి 21:7 ఉంది బ్రదర్. ఒకసారి చదవండి. జయించువాడు వీటిని స్వతంత్రించుకొను, నేను అతనికి 12:7 బ్రదర్. సారీ 12:7.
అంతటా పరలోకమందు యుద్ధము జరిగెను. మిఖాయేలును అతని దూతలను ఆ ఘట సర్పముతో యుద్ధము చేయవలని ఉండగా ఆ ఘట సర్పమును దాని దూతలను యుద్ధము చేసిరి గాని గెలవలేకపోయిరు గనుక పరలోకమందు వారికి స్థలము లేకపోయెను. ఏంటంటే బ్రదర్, థియాలజీ అండ్ బైబిలికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఏమంటే, ఒకప్పుడు సైతానుకు దేవుని ఉండేది. అంటే ఎంత దూరం అంటే కొన్ని కోట్ల లైట్ ఇయర్స్ దూరం, కానీ మనకంటే అది దగ్గరగా వెళ్తుంది. యోబుని గురించి వెళ్ళినప్పుడు ఆ విధంగా రిపోర్ట్ చేసి తన భక్తుల పైన నేరారోపణ చేసేది. అప్పుడు యెహోవా దేవుడు అనుమతించేవాడు. ఈ యుద్ధం జరిగిన తర్వాత దానికి యాక్సెసిబిలిటీ పోయింది. ఫస్ట్ జరిగింది ఏంటి? శిశువుని మింగాలనుకుంది, అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని చంపాలనుకుంది, చంపలేకపోయింది. సో ఆయన జీవించినాడు, సెలవులో మరణించినాడు, ఆయన పునరుద్ధరణై తిరిగి లేచి వెళ్ళిపోయాడు. సైతానుకు దొరకలేదు. దొరకపోవడానికి దాని కచ్చ కొద్ది ఏం చేసిందంటే, అది కొంతమందిని రెబెల్ పీపుల్ అందరిని చేర్చి మిఖాయేలు దూతతో యుద్ధం ఆడితే 1/3 ఆఫ్ స్టార్ అంటే ఏంజల్స్ బ్రదర్, యాక్చువల్ ఒక మీనింగ్. సో ఆ దూతలందరినీ కూడగట్టుకుని మిఖాయేలుతో యుద్ధం ఆడితే యుద్ధంలో ఓడిపోతే వాళ్ళందరూ కింద పడినారు. ఇది కూడా కింద పడింది. కింద పడిన తర్వాత కొంతమందిని దేవుడు వాటిని లోపల వేసేసినాడు. ఇవన్నీ భూమిలో ఉన్నాయి బ్రదర్. భూమిలో 6 అగాధ స్థలాలు ఉన్నాయి బ్రదర్. ఇప్పుడు దాని గురించి నేను చెప్పలేదు. దేర్ ఆర్ 6 types ఆఫ్ వాటికల్ సీక్రెట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. 1 పాతాళం, అట్లా 6 ఉన్నాయి బ్రదర్. ఇప్పుడు వాటిని గురించి నేను చెప్పను. ఒక ప్లేస్ లో ఈ తిరగబడిన ఈ ఏంజల్స్ అందరినీ దేవుడు వాళ్ళని లోపలేసినాడు. ఇవి చాలా పవర్ఫుల్ ఏంజల్స్. కొంతమంది వీళ్ళు స్త్రీ అంటే ఇజ్రాయేల్ బ్రదర్. ఇది 3.5 సంవత్సరం, ఫస్ట్ 3.5 సంవత్సరం కాకుండా నెక్స్ట్ 3.5 సంవత్సరంలో ఇజ్రాయేలీలందరూ పర్వతాల్లోకి పారిపోతారు. అది జరిగేది. అంతవరకు వాడు ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు. దాని తర్వాత మహాశ్రమలు స్టార్ట్ అవుతాయి. ఫస్ట్ 3.5 years ఏమో ట్రిబులేషన్, నెక్స్ట్ 3.5 years ఏమో గ్రేట్ ట్రిబులేషన్. దాన్ని జేకబ్స్ ట్రిబులేషన్ అంటారు. అప్పుడు అరణ్యమును కొనిపోబడతారని ఉంది. ఆ స్త్రీ అంటే ఇజ్రాయెల్. ఈ అరణ్యమును కొనిపోబడినప్పుడు మరి ఈ అరణ్యములో దేవుడు వాళ్ళను పోషిస్తాడట. ఇశ్రాయేలీలను స్పెషల్ గా దేవుడు వాళ్ళను పోషిస్తాడట. కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ ఏమంటారంటే, మొట్టమొదట ఐగుప్తు నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు మన్నాను కురిపించినట్టు దేవుడు వాళ్ళకు మన్నా కురిపిస్తారని కూడా కొంతమంది అంటారు బ్రదర్. నెక్స్ట్ ఉంది బ్రదర్, చూడండి దాని వచనం. మీరు 6, 7, 2 కలిపి ఉన్నాయి. 6వ వచనం కంప్లీట్ గా చదవండి బ్రదర్. 12:6 కదా బ్రదర్? 12:6. అవును బ్రదర్. ఓకే. ఆ స్త్రీ అరణ్యమునకు పారిపోయిను. అచ్చట వారు 1260 దినములు ఆమెను పోషించవలనని దేవుడు ఆమెకు ఒక స్థలము పరిచయించెను. వాళ్ళని సీక్రెట్ గా బంధిస్తాడు దేవుడు, వాళ్ళని కాపాడతాడు ఇశ్రాయేలీయులు. ఇదంతా సీక్రెట్ గా జరుగుతుంది కదా, ప్రపంచానికి అంత ఈజీగా తెలియదు. వాళ్ళు చక్కగా మరి ఎట్లా పోషింపబడతారని తెలియదు. ఇట్స్ ఎ మిస్టరీ. దేవుడు పైనుంచి ఆహారాన్ని కురిపిస్తారని కొంతమంది అంటారు, ఉండొచ్చేమో తెలియదు. కాబట్టి ఆ స్త్రీ అనేది ఇశ్రాయేల్ దేశం. ఆ నెక్స్ట్ 1260 రోజులు అంటే 3.5 సంవత్సరం. అంటే ఇజ్రాయెల్ క్యాలెండర్ ప్రకారం, ఇప్పుడు మన క్యాలెండర్ ప్రకారం అయితే 360, 180 కలిపితే ఎంత అవుతుంది? 1260 అవుతుంది. కాబట్టి నెక్స్ట్ 3.5 years కాపాడతారు. కాబట్టి మిఖాయేలు ఆల్రెడీ సైతానుతో కొట్లాడి దాన్ని ఓడించిన తర్వాత వాడు 1/3 ఆఫ్ ది స్టార్స్ అంటే ఏంజల్స్ ని కింద పడేశాడు. కొంతమంది దేవుడు బంధించినాడు. అది మనకు 5వ పాత్ర ఉంది బ్రదర్. అది రెవల్యూషన్ 9లో ఉంది. అక్కడ ఒక ప్లేస్ ఉంది. ఆ ప్లేస్ లో వాళ్ళను బంధించి వాళ్ళను వదులుతాడు అనమాట దేవుడు. మీరు కావాలంటే చూడండి, ప్రకటన 9. 10-11 బ్రదర్. తెల్ల తోకల వంటి తోకలను కొండ్లను వాటికుండెను. 5 నెలల వరకు వాటి తోకల చేత మనుష్యులకు హాని చేయుటకు వాటిని అధికారం ఉండెను. పాతాళపు దూత వాటి పైన రాజుగా ఉన్నాడు. హెబ్రీ భాషలో వానికి అబొద్దోని నని పేరు.
గ్రీస్తు దేశపు భాషలోని వాని పేరు అపోలియను. 9:1 చదవండి బ్రదర్. 5వ దూత బూర ఊదినప్పుడు ఆకాశము నుండి భూమి మీద రాలిన ఒక నక్షత్రమును చూచితిని. అగాధము యొక్క తాళపు చెవి అతనికి ఇయ్యబడెను. ఇదొక మరొక ప్లేస్ బ్రదర్. ఎన్ని భూమిలోనే ఉన్నాయి. అగాధంలో ఈ ఏంజల్స్ అప్పుడు వదులుతాడు అనమాట దేవుడు. వీటికి కొంతవరకు దేవుడు లైసెన్స్ ఇస్తాడు. అన్ని ఏంటి అని నేను తర్వాత చెప్తాను, ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. సో నా పాయింట్ వచ్చి యుద్ధం ఆల్రెడీ అయిపోయింది బ్రదర్. సైతానికి మైఖల్కి అయిపోయింది. కొంతమంది దేవుడు బంధించినాడు, కొంతమందిని ఫ్రీగా వదిలేసినాడు. వాళ్ళే దయాలు అనమాట. ఇప్పుడు అందరు దయాలు పడతారు అయ్యి అంటారు కదా, వాళ్ళు అనమాట. సో ఇల్లే సాతాన్ సంబంధమైన వాళ్ళు. Are you clear about it, brother? It's already past tense. Yeah. No war is going to happen. It's already over. Why 6 trumpets war happens when angel coming to voice of trumpet? అదే క్వశ్చన్ బ్రదర్. అదే బ్రదర్, అదే ఈ 12వ అధ్యాయంలో ఉంది. 12వ అధ్యాయం మొట్టమొదటి 12 వచనాలేమో 5th ట్రంపెట్ బ్రదర్. 6th ట్రంపెట్ వచ్చి మనకు 13 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. రైట్, ఓకే. ఈ 6th ట్రంపెట్ లో 2 విషయాలు ఉన్నాయి బ్రదర్. 2 విషయాలు. ఒక వార్ జరుగుతుంది, ఒక యుద్ధం జరుగుతుంది. 6th ట్రంపెట్ ఊదుతూనే అర్థమైంది. అది యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది దేవుని యొక్క బలిపీఠం నుంచి వస్తుంది. అంటే పరిశుద్ధుల ప్రార్థనల ద్వారా అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. 6వ బూర ఊదినప్పుడు 2 విషయాలు తెలుసుకోవాలి మనం. ప్రకటన చదవాలి బ్రదర్, బాగా చదివితే అర్థమవుతుంది, లేకపోతే ఇది అర్థం కాదు అంత ఈజీ. సో మొట్టమొదటి ముద్రలు బ్రదర్, ముద్రల తర్వాత బూరలు, బూరల తర్వాత పాత్రలు. అది ఫస్ట్ సీల్స్, నెక్స్ట్ ట్రంపెట్స్, నెక్స్ట్ సీల్స్ ట్రంపెట్స్ ఫస్ట్ 3.5 సంవత్సరంలో జరుగుతాయి. తర్వాత లాస్ట్ లో మనకు వాటి కాల్ వెజల్స్ అంటే పాత్రలు, వయ్యాల్స్ అంటారు. ఇవి నెక్స్ట్ 3.5 years జరుగుతాయి. సో ఫస్ట్ సీల్స్ అండ్ ట్రంపెట్స్ మాత్రం ఫస్ట్ 3.5 years జరుగుతాయి. ఈ 6th ట్రంపెట్ ఊదినప్పుడు ఏమవుతుందంటే రైట్, ఒక ఆర్మీ వస్తుంది బ్రదర్. రైట్, ఈ ఆర్మీకి నెంబర్ ఇచ్చాడు. ఇంగ్లీష్లో అయితే, తెలుగులో అయితే మరి 20 కోట్లని ఉంది 16వ వచనం. ఇంగ్లీష్లో అయితే 200,000 అని ఉంది. అవునా? 12:16 9 బ్రదర్, 9:13లో ఫస్ట్ 9:13 చదవండి బ్రదర్. 6వ దూత బూర ఊదినప్పుడు దేవుని ఎదుట ఉన్న సువర్ణ బలిపీఠం యొక్క కొమ్ముల నుండి ఒక స్వరము యూఫ్రటీసు అను మహానది యొద్ద బంధింపబడి ఉన్న 4 దూతలను వదిలిపెట్టమని బూర పట్టుకొని ఉన్న ఆ 6వ దూతతో చెప్పుట వింటిని. నెక్స్ట్ చదవండి. మనుషులలో 3వ భాగమును సంహరింపవలనని అదే సంవత్సరమున, అదే నెలలో, అదే దినమున, అదే గంటకు సిద్ధపరచబడి ఉండిన ఆ 4 దూతలు వదిలిపెట్టబడిరి. గుర్రపు రౌతులు సైన్యముల లెక్క 20 కోట్లు, వారి లెక్కంత అని నేను వింటిని. వారి లెక్క ఇంత అని నేను వింటిని. ఇంగ్లీష్ లో 200,000 అని ఉంది. 200 million బ్రదర్. రైట్, ఇది ఏంటంటే దీనికి రెఫరెన్స్ వచ్చి ఇప్పుడు నేను చెప్పలేను వీటిని, కానీ రెఫరెన్స్ చెప్తా. ఎజికియల్ 38, 39, 40 ఈ చాప్టర్స్ లో ఉంది బ్రదర్ దీని గురించి. దీన్ని గోగు మాగోగు అంటారు. ఆ యుద్ధం బ్రదర్, ఆ యుద్ధం అప్పుడు జరుగుతుంది. గోగు మాగోగులో పాల్గొనే కంట్రీస్ ఏమేమంటే అవన్నీ ఉన్నాయి దాంట్లో. ఇప్పటి ప్రకారంగా నేను చెప్తున్నా. ఇప్పుడు అక్కడ ఏం రాసినారంటే అక్కడ మెషక్ అని ఉంది, అది మోడర్న్ టర్కీలో ఉంది. మీకు 38 ఎజికేల్లో ఉంది. అట్లా తూబాల్ అని ఉంది, అది కూడా టర్కీలో ఉంది. గోమర్ అని ఉంది, అది కూడా టర్కీలో ఉంది. అట్లా బేత్ తొగర్మా అని ఉంది, అది కూడా టర్కీలో ఉంది. ఈ 4 కంట్రీస్ టర్కీలో ఉన్నాయి. అంటే టర్కీ అంతా బ్రదర్. ఇప్పుడు టర్కీ యొక్క పాపులేషన్ నుంచి చూస్తే ఇప్పుడు రైట్, మరి ఇప్పుడు ఈ 4 వాటిని చూస్తే ఇప్పుడు టర్కీ పాపులేషన్ వచ్చి 75 million ఉంది బ్రదర్. ఎక్కడ రాయండి అది పెన్తో, 75 million. ఓకే, నెక్స్ట్ కంట్రీ వచ్చి పర్షియా బ్రదర్. పర్షియా అంటే మోడర్న్ ఇరాన్.
ఇప్పుడు మోడర్న్ ఇరాన్ పాపులేషన్ వచ్చి 75 మిలియన్ బ్రదర్. రైట్. నెక్స్ట్ కూషు దేశం ఉంది. కూష్ అంటే ఇథియోపియా, సూడాన్, ఇవన్నీ సౌత్ సూడాన్ అన్నమాట. రైట్. ఇప్పుడు ఆ దేశం యొక్క ఆ భాగం యొక్క పాపులేషన్ చూసుకుంటే 45 మిలియన్ బ్రదర్. రైట్. తర్వాత మనకు నెక్స్ట్ వచ్చి పూతీయులోని ఉంది. పూతీయులు అంటే నార్త్ ఆఫ్రికన్ లిబియన్స్ అనమాట. వాళ్ళ పాపులేషన్ వచ్చి 6 మిలియన్ ఉంది బ్రదర్. ఇప్పుడు అంతా యాడ్ చేయండి బ్రదర్. 201. అది బ్రదర్ ఈ సంఖ్య. రైట్. ఏంది ఈ యుద్ధంలో రష్యన్స్ వస్తారు, ఏ పార్ట్ ఆఫ్ రష్యన్స్, టర్కీ, దెన్ నార్త్ ఆఫ్రికన్స్, రైట్, అండ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ సిరియా అండ్ జోర్డన్, వీళ్ళందరూ వస్తారు అనమాట. సో వీళ్ళు వచ్చి వీళ్ళపైన యుద్ధం ఆడతారు. ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఇది? 6th ట్రంపెట్ వచ్చినప్పుడు జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ 200 మిలియన్. అంటే ఎవరెవరు? ఏ పార్ట్ ఆఫ్ రష్యా, నాట్ ఫుల్ రష్యా, ఏ పార్ట్ ఆఫ్ రష్యా, ఫుల్ టర్కీ, అండ్ ఇప్పుడు టర్కీ అంటున్నాం కదా, సిరియా కూడా కలుపుకోవాలి. సో సిరియా, టర్కీ, లెబనాన్ ఇవన్నీ కలపాలి. తర్వాత మనకు జోర్డన్ అండ్ నార్త్ ఆఫ్రికన్ అంటే ట్యునీషియా, లిబియా, మొరక్కో, ఇథియోపియా, సూడాన్ ఇవన్నీ కలుస్తాయి. ఇవన్నీ కలిస్తే వచ్చేది 200 మిలియన్ ఆర్మీ. రైట్. అప్పటికల్లా డబుల్ అవుతుంది. 50% తీసుకున్నా కూడా ఆర్మీ 200 అవుతుంది. అంటే 200,000 అంటే 200 మిలియన్. అంటే తెలుగులో చెప్పినట్లు అక్కడ మనకు 20 కోట్లు. వీళ్ళు ఇజ్రాయెల్ కంట్రీ పైన వస్తారు. వస్తే దేవుడే వాళ్ళ నాశనం చేస్తారు. ఎట్లా చేస్తాడని నేను తర్వాత చెప్తాను నా డిస్కషన్. ఇంకొకటి ఏం జరుగుతుందంటే, ఆ 6th ట్రంపెట్ వచ్చినప్పుడు 4 దూతలు బంధింపబడి ఉంటారు. అక్కడ ఉంది 4 వాటికాల్ ఏంజల్స్ ఆర్ బౌండ్. నేను చదివిన దాని గురించి. ఎవరు ఈ 4 ఏంజల్స్ అంటే, దే ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ నాట్ టు, ఈ కంట్రీస్ ఇజ్రాయెల్ పైన దండెత్తకుండా కాపాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు. రైట్. సో ఇది మనకు ఈ యొక్క, మీరు కావాలంటే దీనికి రెఫరెన్స్ కావాలంటే మీరు మనకు ఏహెచ్కేల్ అంటే మీరు రెఫరెన్స్ చూడండి బ్రదర్ ఒకసారి. రైట్. జకరియా బ్రదర్, సారీ, జకరియా 6th చాప్టర్ 5th వర్స్ బ్రదర్, 5వ వచనం. అతడు నాతో ఇట్లనెను, ఇవి సర్వలోకనాథుడగు యెహోవా సన్నిధిని విడిచి బయలు వెళ్ళు ఆకాశపు చతుర్వాయువులు. ఇంగ్లీష్ లో అయితే కరెక్ట్ ఉంది, చతుర్వాయువులు. అండర్స్టాండ్ ఏముంది బ్రదర్ అక్కడ? And the four spirits of the heavens. స్పిరిట్స్ ఆఫ్ ది హెవెన్స్ అని ఉంది. రైట్. సో ఈ 4 స్పిరిట్స్ ఏమంటే ఆ 4 ఏంజల్స్. ఈ ఏంజల్స్ ఏం చేస్తా ఉంటాయంటే ఇజ్రాయెల్ దేశం పైకి వాళ్ళంతా దండెత్తకుండా ఆపుతా ఉంటారు అనమాట. ఈ ఎప్పుడైతే 6th ట్రంపెట్ ఎప్పుడైతే మోగినారో వాళ్ళని వదిలేస్తారు. వాళ్ళని వదిలేస్తే అప్పుడు ఈ దేశస్తులు వచ్చి వీళ్ళ పైన పడి వీళ్ళని జయించాలని మరి వాళ్ళు దండెత్తారు అనమాట. కాబట్టి 6th ట్రంపెట్ లో జరిగే వార్ని ఏమంటారంటే గోగ్ మేగోగ్ వార్. ది రెఫరెన్సెస్ ఆర్ ఎజికేల్ 38, 39 and 40. And the countries are a part of Russia and Turkey, Syria, Lebanon, a part of Jordan and all North African countries. వీళ్ళందరి యొక్క పాపులర్ ఆర్మీ వచ్చి 200 మిలియన్. This already I have already told you about this. Then who are the 4 angels bound? These are the 4 angels bound. What they were doing so far? They are preventing these nations to go against Israel. అందుకనే లేట్ అవుతుంది. లేకపోతే ఈ పార్టికల్ ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళు ఎప్పుడో ఇరాన్ పైన కొట్టేసేవాళ్ళు న్యూక్లియర్ బాంబ్. ఎందుకు లేట్ అవుతుందంటే ఈ ఏంజల్స్ ఆపుతారు అనమాట. కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై గాడ్. కాబట్టి ఇజ్రాయెల్ అనుకున్నంత మాత్రాన్ని ఇరాన్ టార్గెట్స్ ని కొట్టలేడు అన్లెస్ గాడ్ గివ్స్ ద పర్మిషన్. సో దేర్ ఆర్ 4. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద టైగ్రిస్. టైగ్రిస్ అంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? అది టర్కీలో స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత సిరియా ద్వారా ప్రవహించి ఇరాక్ లో ఎండ్ అవుతుంది. టైగ్రిస్ అనే రివర్. ఈ రివర్ చుట్టూ ఉన్న దేశాలన్నింటినీ ఈ 4 వాయువులు స్పిరిట్స్ కంట్రోల్ చేస్తా ఉన్నాయి. బాబు ఇప్పుడే మా వాళ్ళ జోలికి పోద్దని బైండ్ చేసినారు వాటిని, దేవుడే బైండ్ చేసినారు.
అవి ఎప్పుడైతే వాళ్ళని వదులుతారో అప్పుడు ఈ కంట్రీస్ వచ్చి ఇజ్రాయెల్ దేశాన్ని కొడతాయి అనమాట. రైట్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇజ్రాయెల్, ఇట్స్ ఎ బయలాజ్ గాడ్స్ క్లాక్ బ్రదర్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్. కానీ మనకు అనవసరం ఇవన్నీ. ర్యాప్చర్ వస్తుంది, మనం పైకి వెళ్ళి అది. దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్. సో ఐ థింక్ ఒక లాస్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకొని ప్రాబ్లీ విల్ క్లోజ్. ప్రాబ్లీ ఒక 2 క్వశ్చన్స్. ఒకటి, ఒక అమ్మాయి రక్షించబడి బ్యాప్టిజం తీసుకున్న తర్వాత వేరే పెళ్లి సమయంలో రిలీజియన్ లో మ్యారేజ్ అవ్వటాన్ని బట్టి తను యొక్క ఐడల్స్ ని వర్షిప్ చేయటం వల్ల తన రక్షణ ఉంటుందా, తను రక్షించబడినట్లా, లేదా రక్షణ కోల్పోతుందా ఏంటి అనేది ప్రశ్న. బ్రదర్ ఎక్కడైనా నా నేబరే ఉన్నాడు, ఆయన రెగ్యులర్ గా హెబ్రోన్కి వస్తాడు చర్చికి. వాళ్ళ పిల్ల కూడా రక్షణ పొందింది, బాప్తీసం తీసుకుంది. కానీ హిందూని పెళ్లి చేసుకుంది, హిందూ మ్యారేజ్ కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఐడల్స్నే చేస్తున్నారు. ఆ పిల్ల దే ఆర్ వర్షిపింగ్ ఐడల్స్ నౌ. దే గాట్ ఎ డాటర్ అండ్ దే వాంట్ నేమ్ ఇన్ హిందూ నేమ్. సాలిడ్ ఎగ్జాంపులే ఉంది. ఇలాంటి కేసులు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు దేవునికి కృప అనేది ఉంది, అవునా? దేవుడు కృపామయుడు. మనస్సే ఆయన కింగుని గురించి విన్నారా? హిజ్కియా తర్వాత మనస్సే అంత క్రూరుడైన రాజు ఇజ్రాయెల్ చరిత్రలో లేడు. అతను యెషయాను చెట్టు త్వరలో పెట్టి రంపంతో కోసి చంపినాడు, అవునా? అతను ఒకసారి ఏం చేస్తాడంటే, ప్రభువా తప్పైంది నన్ను క్షమించంటాడు. దేవుడు క్షమించినాడు, తెలుసున? మీకు రెఫరెన్స్ కావాలన్నా 2వ దినవృత్తాంతం 33, 2 Chronicles chapter 33. ఎక్కడ యెరూషలేము దేవాలయంలో బలిపీఠాలు ఉన్నాయో అక్కడ వాడు బలిపీఠం కట్టి చాలా మంది గ్రాండ్ సన్స్ ను, తన సొంత మనమళ్ళనే అందరిని వధించినాడు వాడు. తర్వాత విగ్రహారాధన చేసినాడు, బయలుదేవతలను పెట్టినాడు, మన 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 టెంపుల్ ను పాడు చేసేసాడు, చిన్నాభిన్నం చేశాడు. వాళ్ళ నాన్న ఎంత భక్తుడో వీడంత క్రూరుడు తయారైన. చదివితే ఆ చాప్టర్ చదివితే వస్తుంది. 33:1 చదవండి బ్రదర్. మనిషి ఏలన ఆరంభించినప్పుడు 12 ఏళ్ల వాడే యెరూషలేములో 55 సంవత్సరములు ఏలెను. చూడు, ఇట్లాంటి దేవుడు ఎంతకాలం ఏలనిచ్చినాడంటే, ఎంతకాలం బ్రదర్? 55. 55 years ఏలినాడు బ్రదర్. మరి ఇంత క్రూరుడైన దుర్మార్గుడైన దేవుడు వానికి 55 సంవత్సరాలు టైం ఇచ్చినాడు. మంచి వాళ్ళను దావీదు 40 ఏళ్ళకి తీసుకెళ్ళిపోయాడు. ఎంత లాంగ్ లైఫ్ ఇచ్చాడు చూడండి. రైట్. అట్లా చూడు ఒకసారి ఏమైతుంది, రైట్? చూడండి కింద, రైట్? 12 చదవండి బ్రదర్. అతడు శ్రమలో ఉన్నప్పుడు తన దేవుడైన యెహోవాను బతిమిలాడుకొని తన పితరుల దేవుని సన్నిధిని తన్ను తాను బహుగా తగ్గించుకొని ఆయనకు మొరలిడగా ఆయన అతని విన్నపములను ఆలకించి యెరూషలేమునకు అతని రాజ్యములోనికి అతడిని తిరిగి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు యెహోవా దేవుడై ఉన్నాడని మనిషి తెలుసుకొనెను. ఇప్పుడు చెప్పండి బ్రదర్, వానికి క్షమాపణ ఇచ్చినాడు దేవుడు? ఇచ్చినట్టే బ్రదర్. యా. కాబట్టి విగ్రహాలు పూజించినంత మాత్రాన ఏం కాదు. కానీ 2 కండిషన్లు ఉన్నాయి. ఒకటి అండర్ కంపల్షన్, అండర్ ఫ్రీ విల్. ఒకసారి వెలిగింపబడిన తర్వాత తిరిగా తప్పిపోతే అట్టి వారిని లైన్లోకి తీసుకురావడం చాలా కష్టమని ఉంది. కొత్త నిబంధనలో ఉంది బ్రదర్ ఆ వాక్యం, రైట్? హెబ్రీయులు రాసిన పత్రిక 10:26. మనము సత్యమును గూర్చి అనుభవ జ్ఞానము పొందిన తరువాత బుద్ధిపూర్వకముగా పాపము చేసినలా పాపములకు బలి ఇకను ఉండదు గాని న్యాయపు తీర్పును భయముతో ఎదురు చూచుటకు విరోధులను దహింపబోవు తీక్షణమైన అగ్ని నికను ఉండును. బ్రదర్, గాడ్స్ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది బ్రదర్. ఒకవేళ అదే నిజంగానే వాళ్ళు రక్షణ పొంది బాప్తీసం తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళా ఐడోలేటర్స్ అయినారంటే దేవుడు వాళ్ళని తప్పకుండా శిక్షిస్తాడు. కానీ ఒక గ్రేస్ పీరియడ్ ఉంటుంది. ఆ గ్రేస్ పీరియడ్ లో వాళ్ళు వెనక్కి వస్తే దేవుడు వాళ్ళని క్షమిస్తాడు. లేదా ఆ గ్రేస్ పీరియడ్ దాటిపోతే వాళ్ళని శిక్షిస్తున్నా కూడా వాళ్ళు రియలైజ్ కాకపోతే అంతనే బ్రదర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇజ్రాయేలీలు దేవుడు 10 ఆజ్ఞల్ని తీసుకురావడానికి పైకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మోషే కింద ఏం చేసినారు బ్రదర్? అంటే
దూడను. ఈ అమ్మాయి అంటే చేశారు. వాళ్ళ దూడను పెట్టుకొని వాళ్ళు ఇదే దేవుడు అన్నారు. కానీ దేవుడు వాళ్ళకి క్షమించినాడా లేదా బ్రదర్? క్షమించాడు. కాబట్టి నా పాయింట్ వచ్చి, అది చేయడం తప్ప రైట్ అని నేను అనను. వాళ్ళు ఏ పరిస్థితుల్లో ఆ పాపం చేస్తున్నారో అది మనకు తెలియదు. కావాల్సిన సంతోషంగా చేస్తే వాళ్ళ తీర్పు, వాళ్ళు దే లూజ్ దేర్ సాల్వేషన్. లేదంటే అండర్ కంపల్షన్ చేస్తే దేవుడు తప్పకుండా మరొక తరుణం వాళ్ళకి ఇస్తాడు. వాళ్ళు రియలైజ్ అయితే దేవుడు వాళ్ళని క్షమిస్తాడు. బ్రదర్, I don't know whether you are satisfied with this. No, that's fine, brother. Yeah. So last question, brother. So మన ఇస్కరేతు యూదా గురించిన ప్రశ్న. సో మనకి అంటే ఇస్కరేతు యూదా జీవితాన్ని మనం గమనిస్తే మొదటి నుంచి కూడా దేవుని యొక్క డబ్బులు దొంగలిస్తా ఉంటాడు. దాని తర్వాత లోకపు సామ్రాజ్యంలో ఒక పవర్ కోసం ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గర ఉన్నట్లు మనకి అర్థమవుతా ఉంటుంది. సో ఇటువంటి మనిషి అసలు రక్షణ పొందాడా? మొదటి విషయంగా తన యొక్క రక్షణ కోల్పోవటానికి అనేది ప్రశ్న. నేను ఒక ప్రశ్న ఇస్తాను మిమ్మల్ని, దానికి ఆన్సర్ చెప్తాను. ఒక చిన్న అమ్మాయి వచ్చి నీకు యేసు ప్రభు తెలుసా అంటే ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదంట. ఎవరు? చిన్న అమ్మాయి వచ్చి ఒక శిష్యుని దగ్గరకు వచ్చి యేసు ప్రభు నీకు తెలుసా అంటే నాకు తెలియదంట. ఎవరైనా? పేతురు. పేతురు. ఓకే. ఆ 3 చనిపోయే టైంలో. ఓకే. ఇప్పుడు ఇద్దరిని నేను కంపారిజన్ లో పెట్టి ఎవరు యేసు ప్రభు నాకు తెలుసు నేను ముద్దు పెట్టుకుంటాను అంటాడు ఇస్కరియోతు యూదా. అసలు యేసు ప్రభువే నాకు తెలియదంట. ఎవరు గొప్ప పాపం చేసినట్టు? పేతురు అనుకోవచ్చు. 3 సార్లు బొంకుతాడు. కానీ పేతురు ఎందుకు క్షమించినాడు దేవుడు? తర్వాత పశ్చాత్తపడి వెక్కి ఏడుస్తాడు. బల్లను అరేంజ్ చేసింది కూడా ఇస్కరియోతు యూదా కోసమే దేవుడు, శిష్యుల కోసం కాదు. సప్పర్ ఆన్ ద ఎలివేటెడ్ ప్లేస్, ఆ యొక్క వాటికల్ పైన ఏమంటారు దాన్ని, లార్డ్స్ టేబుల్, సప్పర్ టేబుల్లో పైన ఇస్కరియోతు యూదా కోసమే దేవుడు అరేంజ్ చేసినాడు. చేసి అరే ఇప్పుడన్నా నువ్వు నన్ను చెప్పురా, నేను నిన్ను అప్పగించిపోతున్నాను అని నువ్వు డైరెక్ట్గా చెప్పేసి తప్పైంది ప్రభువా నన్ను క్షమించు అని నువ్వు ఒప్పుకో, నేను నిన్ను తప్పిస్తాను సిచ్యువేషన్ నుంచి, నువ్వు ఇరక్కపోయిన సిచ్యువేషన్లోని ఇస్కరియోతు యూదాకు ఛాన్స్ ఇస్తాడు. అతని కోసమే ఆ విందు బల్లను అరేంజ్ చేసినాడు ఆయన, యేసు ప్రభు, శిష్యుల కోసం కాదు. కానీ ఆ ఛాన్స్ పోయింది. అలాంటి ఛాన్స్ పేతురుకు కూడా ఇచ్చినాడు. నన్ను చెప్తే ఇస్కరియోతు యూదా కంటే పేతురు చాలా అన్ని సూచక్రియలు, అన్ని మహత్కార్యాలు చేసి ఒక చిన్న పిల్ల వచ్చి నువ్వు కూడా గల్లేడు కదా ఆయనతో ఉన్నాడంటే ఆయన 3 సార్లు ఒట్టు పెట్టుకోవడానికి అర్థమైందా? అది సో మరి కోడి కుయ్యాల్సి వస్తుంది. కానీ పశ్చాత్తాపడ్డాడు. ఇతను పశ్చాత్తాపడలే. మీ ప్రశ్న ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పండి? అంటే ఇప్పుడు ప్రశ్న అదే, ఇస్కరియోతు యూదా అసలు రక్షించబడ్డాడా మొదటి స్థానంలో రక్షణ కోల్పోవటానికి? తప్పు చేస్తుంది. సో రక్షణ అనేది కొనసాగించాలి బ్రదర్. రక్షణ పొందుతూనే సరిపోదు. యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు మనం ఎత్తబడాలంటే రక్షణ పొంది పవిత్రంగా పరిశుద్ధంగా జీవిస్తూ ఉండాలి, అప్పుడే ఎత్తబడతాం. అతను నో డౌట్ శిష్యుడే. అరే మొత్తం ఉంది, యేసు ప్రభుకి ఎంతో డబ్బులు వచ్చేటట ఆ రోజుల్లో, పిచ్చిగా కానుకలు వచ్చేటట. అవన్నీ ఇస్కరియోతు యూదాకే ఇచ్చేవాడు. ఆయన ఎప్పుడు అకౌంట్ చూడలే, కానీ ఆ డబ్బులంతా ఆయన దగ్గరే ఉండేటివి. అంత చీఫ్ ట్రెషరర్ దేవుడు. యేసు ప్రభు ఎక్కువ పొజిషన్ ఇచ్చినాడు ఆయనకు. కానీ మరి ఆయన లోబి అయినాడు, డబ్బులు ఆశపడి యేసు ప్రభునే అమ్మేశాడు, బొంకినాడు. కాబట్టి అతను పశ్చాత్తాపడలే. ఇంకోటి ఏమంటే మరి ధర్మశాస్త్రంలో ఏం రాయబడి ఉంది? దౌ షల్ నాట్ కిల్ దై సెల్ఫ్. ఏమనుంది బ్రదర్? నరహత్య చేయకూడదు అని ఉంటుంది. నరహత్య చేయకూడదు అంటే ఎవరు? నువ్వు ఇంకొకరిని కాదు, నిన్ను నువ్వు చంపుకోవడం కూడా ఏందది? ఆత్మహత్య, పాపం. ఆత్మహత్య కాదు, నరహత్య. ఎక్కడుంది బ్రదర్ ఆత్మహత్య అని? ఎక్కడ లేదు బైబిల్లో. నరహత్య, యు ఆర్ కిల్లింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈస్ నరహత్య, ఆత్మహత్య కాదు. ఆత్మ ఎప్పుడు చావదు, అది మిస్నామర్. ప్రాణానికి ఆత్మకు చావు లేదు.
ప్రాణానికి ఆత్మకు ఏజ్ లేదు. చిన్నపిల్లలకి ఏ ఆత్మ ప్రాణం ఉంటుందో పెద్దను కూడా అదే ఆత్మ అదే ప్రాణం ఉంటుంది. అందుకని చిన్నపిల్లలు చచ్చిపోతే పరలోకానికి వెళ్తారంట విశ్వాస కుటుంబం. అర్థమైందే? కాబట్టి నరహత్య చేయకూడదు అంటే నిన్ను నువ్వు చంపుకోవడం అనేది నరహత్య. దాన్నే మనం ఆత్మహత్య అంటాం. రైట్? బైబిల్ ఎక్కడ ఆత్మహత్య లేదు. మన కాబట్టి యు ఆర్ గోయింగ్ అగేన్స్ట్ ద కమాండ్మెంట్ ఆఫ్ ద లార్డ్. దట్స్ ఆల్. యు ఆర్ అండర్ హిస్ జ్యూరిస్డిక్షన్. కానీ అతను లేపబడతాడా? ఇంకొక దొంగ పశ్చాత్తాపడలే, వాడు లేపబడతాడా? వాడు కూడా ఇజ్రాయేలీలు కదా, ఇజ్రాయేలీలు అందరూ రక్షణ పొందుతారు కదా బైబిల్లో. కాబట్టి ఈ దొంగ కూడా లేపబడతాడు. బ్రదర్, ఎన్ని గాడ్స్ డిస్క్రిప్షన్, మనముగా తీర్పు తెచ్చేది. కాబట్టి ఇస్కరియోతు పరలోకానికి పోయినాడా, నరకానికి పోయినాడా? నువ్వు నేను తీర్పు తీర్చకూడదు. డోంట్ మేక్ ఎనీ స్టేట్మెంట్. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్ టు డిసైడ్ దట్ దిస్ ఫెలో హస్ గాన్ టు హెవెన్, దిస్ ఫెలో హస్ గాన్ టు మనం చెప్పకూడదు బ్రదర్. It is left to God's discretion, right? Thank you so much, brother. Thank you so much. Don't know if they are satisfied or not. If they are still, you are not, if any question is not being answered properly, next time again you can ask, brother. No problem. Sure. But anyway, I am not an expert. But whatever we answer, brother, we have to answer according to Bible. Yeah, thank you, brother. That's all. So if anybody is answering not according to Bible, if they say, then let them say it is my opinion. But if they want to say it is correct, then one should show the reference in the Bible. Otherwise, we should not agree with the answer. That's what I finally tell. మీరు వాక్యం బాగా చదివితే మీకు కూడా ప్రతి ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఉంటుంది. అంకుల్, వన్ క్వశ్చన్. ఇందాక మీరు అన్నట్టు చిన్నపిల్లల గురించి చెప్పారు కదా, సో ఓన్లీ బిలీవర్స్ ఫ్యామిలీ అన్నారు కదా అంకుల్, అది ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఆయన దగ్గరకు వస్తూ ఉంటారు. ఎవరు? యూదుల పిల్లలు. సో శిష్యులు వాళ్ళని ఆటంకపరుస్తారు కదా. శిష్యులు వాళ్ళని ఆటంకపరిచినప్పుడు అప్పుడు యేసుప్రభు ఏమంటారంటే, చిన్నపిల్లలను నా దగ్గరికి రానివిడి, దేవుని రాజ్యం ఇలాంటి వారిదే అంటాడు. అవునా? దాంట్లో ఉన్న అర్థం ఏంటంటే దేవుని రాజ్యం వాళ్ళకు చెందింది, అంటే చిన్నపిల్లలకు చెందింది. ఇంకొకసారి ఏమంటాడంటే, మీరు అట్లా వాళ్ళని అభ్యంతరపరుస్తే వాళ్ళ దూతలు నా తండ్రి ముఖాన్ని చూస్తూ ఉంటాయని అంటాడు ఇంకొక సందర్భంలో. అంటే అర్థం ఏంటి? ప్రతి చిన్న పిల్లకు ఒక దేవదూత ఉంటారు. సో ఈ దేవదూత డైరెక్ట్ గా పోయి తండ్రికి కంప్లైంట్ చేస్తారు. సో ఎవరైతే చిన్న పిల్లలను ఆటంకపరుస్తారో వాళ్ళని అభ్యంతరపడితే వాళ్ళ దూతలు వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా తండ్రికే రిపోర్ట్ చేస్తారు. అందుకనే యేసుప్రభు అంటారంటే, నానా బాబు, వీళ్ళ దూతలు నా తండ్రితో ముఖాన్ని చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి దయచేసి, అట్లా దీంట్లో ఆత్మీయ అర్థం ఉంది, డైరెక్ట్ గా భౌతిక అర్థం కూడా ఉంది. కాబట్టి ఈ చిన్నపిల్లల యొక్క దేవదూతలు నా తండ్రి ముఖాన్ని చూస్తున్నారంటే ఇదంతా రిలేటెడ్ టు ఇజ్రాయలైట్సే. కాబట్టి మరి ఇంకొక చోట దావీదు ఏమంటాడంటే, అయ్యా ఎందుకు ఊరికే ప్రార్థన చేస్తున్నావు, నువ్వు ఏడుస్తున్నావు, ఇప్పుడు వాడు చచ్చిపోతూనే మరి నువ్వు సంతోషంగా మొహం కడుక్కొని బయటకు వచ్చినావు ఏంటి అని అడిగితే, వాడు వెళ్ళిన చోటికి నేను పోలేను కానీ, నేను పోతాను కానీ, నేను వాని చోటికి వెళ్ళను కానీ వాడు వెళ్ళిన చోటికి నేను పోలేనని ఒక చోట అంటాడు. అంటే అర్థం ఏంటి? ఆల్రెడీ ఒక రెఫరెన్స్ నేను చూపించాను, నా దగ్గర ఇప్పుడు రైట్ నౌ రెఫరెన్స్ లేదు. కాబట్టి అతను దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు, కాబట్టి నేను అతని దగ్గరికి వెళ్ళలేను, కాబట్టి అతను చనిపోయినాడని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను మంచిగా అయిపోయినాను అని అంటాడు. సో ఈ రెఫరెన్స్ని బట్టి మరి నేను చెప్పేది ఏమంటే, చిన్నపిల్లలు, విశ్వాసుల యొక్క చిన్నపిల్లలు తప్పకుండా దేవుని దగ్గరే ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రాణము ఆత్మ అనేది, మనం చిన్నపిల్లలు అంటాం కానీ దేవుని దృష్టిలో ప్రాణము ఆత్మ అనేది రెండు, ఇట్ డస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద వయస్సు. శరీరానికి వయస్సుకు, శరీర వయస్సు ప్రాణంకు, శరీర వయస్సు ఆత్మకు సంబంధం ఉండదు. దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్. అది పరలోకం నా ప్రేంగల తండ్రి, గొప్ప దేవ, బ్రదర్ మనోహర్ అండ్ హిస్ టీమ్ ప్రభా, మరి వాళ్ళకి భారం అనుగ్రహించి ఈ విధంగా ప్రభా వాళ్ళ యొక్క కోరికను, వాళ్ళ యొక్క ఆహర్నిశమైన ప్రయత్నాలలో ప్రభా మరి ఈ విధంగా జూమ్ మీటింగ్లో అనేక మందిని ప్రభా ప్రోత్సాహపరిచి ప్రభా మరి అనేక ప్రభా మరి బోధకుల ద్వారా, స్పీకర్స్ ద్వారా అనేక వర్తమానాల్లో బైబిల్లో ఉన్న ప్రభా మరి రహస్యాలను మీరు బయటికి తీరాగలే మరి పరిచర్యలో మీరు వాళ్ళని నిమగ్నం చేసినందుకు వందనాలు. ఇంతవరకు చూపించిన మహాకృపను బట్టి వందనాలు ప్రభా. వాళ్ళ సమయాన్ని వాళ్ళు ఇచ్చించి
ఈ విధమైన ప్రార్థన భారం వాళ్ళకి ఇచ్చి అనేక మంది యొక్క ప్రభా మరి మన్ననలు పొంది ప్రభా మరి మీ మహిమార్థమై అనేక మందికి వాక్యమే మరి తెలియపరచడానికి ఇచ్చిన ప్రభా మరి మంచి ఆత్మ ప్రభా మరి ఆసక్తిని బట్టి వందనాలు. వాళ్ళని దీవించండి, వాళ్ళ కుటుంబాలను దీవించండి ప్రభా. ఈ విధంగా మాకు కూడా మరి నాకు కూడా అవకాశం ఇచ్చినారు. మీరు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప ప్రభా మరి తరుణాన్ని మరి మీ నామ మహిమార్థమే ఉపయోగించడానికి అయోగ్యమైన పాపిని నాకు మీరు అనుగ్రహించినందుకు ప్రభా మరి విన్న వాక్యాన్ని మీరు నీరుగట్టి ఫలింపజేయండి. అట్లనే ఈ సేవ నిరంతరం కంటిన్యూ అయ్యి మరి రేపు కోవిడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకోవడంలో, తర్వాత నెక్స్ట్ మరి జూన్ మాసంలో మరి మాట్లాడబోయే మరి ప్రభు యొక్క విశ్వాసులైన వారిని ఆయత్తపరిచి సిద్ధపరిచి ఈ పరిచర్య ప్రభా మీరు మీ యొక్క ర్యాప్చర్ వరకు కొనసాగించడం సహాయం చేయమని, ఈ విషయంలో పాలు పొందిన వాళ్ళందరినీ పేరు పేరున ప్రభా దీవించి ఆశ్రయించమని క్రీస్తు చేసిన స్తుతించి ప్రార్థించి వినయంతో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. తొట్టిల్లకుండా మనల్ని కాపాడటం, తన మహిమ ఎదుట ఆనందంతో నిర్దోషం నిలబెట్టుటకు శక్తిగల మన అద్వితీయ దేవునికి, మన తండ్రి అయిన దేవుని ద్వారా ఆయన మహిమ మహత్యం యొక్క ప్రేమ, మరి క్రీస్తు యేసు ప్రభు యొక్క అత్యంతమైన కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క మహా అన్యోన్య సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఈ కోవిడ్ పీరియడ్ లో మనకు మరి తోడుగా ఉండను గాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ఆమేన్.